हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। નવા સિલેબસ મુજબ જે છે આપણે દરરોજ આવા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1, સાચા વિધાનો જણાવો। મિત્રો અહીંયા આપણને વિધાનો આપેલા છે, જોવાના છે સાચા છે કે ખોટા। સ્વદેશ આગમન बाद बापूનો प्रथम सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह હતો। चंपारण सत्याग्रह बाद गांधीजीने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टागोरे जे छे सौप्रथम महात्मा कह्या हता। शुं आवशे अहींया राइट आंसर? पहलुं विधान मित्रों अहींया आपणने जे छे खोटुं आपेलुं छे, बीजुं विधान जे छे एक साचुं आपेलुं छे। मात्र बीजुं विधान जे छे ए साचुं आपेलुं छे। स्वदेश आगमन बाद बापूनो जे छे प्रथम सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह नहीं आवे। कयो आवशे? गांधीजीनो प्रथम सत्याग्रह जे छे खेड़ा सत्याग्रह नहीं आवे। चंपारण सत्याग्रह जे छे एमनो प्रथम सत्याग्रह हतो। चंपारण सत्याग्रह 1917 बराबर ए एमनो प्रथम सत्याग्रह हतो, नहीं के खेड़ा सत्याग्रह। स्वदेश आगमन बाद बापूनो प्रथम सत्याग्रह जे छे चंपारण सत्याग्रह हतो। हिमालयनी तळेटीमां आवेलो बिहारनो चंपारण प्रदेश जे छे आंबावाड़ी अने गળી माटे प्रख्यात हतो। यूरोपियन जमीनदारो खेडूतोने जे छे गળીનું फरजियात वावेतर करवानी अने सरकारने अंग्रेज मालिको नक्की करे ए भावे जे छे ए वेचवी पड़ती हती। आ सत्याग्रह बाद जे छे गांधीजीने रविन्द्रनाथ टागोरे जे छे सौप्रथम महात्मा कह्या हता। बीजुं विधान साचुं छे, पहेलुं विधान खोटुं छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2008 में मैत्री एक्सप्रेस कया बे देश वच्चे चालेली हती? वर्ष 2008 में जे छे ए मैत्री एक्सप्रेस कया बे देश वच्चे चालेली हती? तो भारत अने बांग्लादेश आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। अहींया खास याद राखजो, वर्ष 2008 में जे छे मैत्री एक्सप्रेस क्यां तो भारत अने बांग्लादेश जे छे बे देशों वच्चे चालेली हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो। मकर संक्रांतिने आंध्रप्रदेशमां कया नामे ओळखवामां आवे छे? मकर संक्रांतिने जे छे आंध्रप्रदेश राज्यमां कया नामथी ओळखवामां आवे छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? भोगी नामथी ओळखवामां आवे छे। आंध्रप्रदेशमां जे छे मकर संक्रांतिने कया तो भोगी नामथी ओळखवामां आवे छे। तमिलनाडुमां पूछाय तो पोंगल तरीके ओळखवामां आवे छे। ए पण आपणने साथे साथे ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। पोर्टुगीजोए गोवामां बंधावेला स्थापत्योमां कई शैलीनो उपयोग कर्यो छे? पोर्टुगीजोए जे छे गोवामां बंधायेला स्थापत्योमां कई शैलीनो उपयोग कर्यो छे? तो कई शैली आवशे अहींया राइट आंसर? गोथिक शैली आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। अहींया खास याद राखजो, पोर्टुगीजोए गोवामां बंधावेला स्थापत्योमां कई शैली तो गोथिक शैली जे छे ए शैलीनो उपयोग करेलो छे। मित्रों पोर्टुगीजो जे छे भारतमां बटाटाना छोड़ लावे छे, तमाकुनी खेतीनी शरूआत करावे छे, जहाज बांधवानो अने उद्योग एमने जे छे खूब ज विकसावेलो हतो। त्यारबाद मित्रों प्रिंटिंग प्रेसनी शरूआत एमणे करावेली हती। आ बधी बाबत एमना विશે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ। મિત્રો તમે વિડીયો જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 5મો। કાયદાથી મળેલા અધિકાર સિવાય કોઈ કર નાખી શકાશે નહીં કે વસૂલ કરી શકાશે નહીં। ભારતીય સંવિધાનમાં આ પ્રકારની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે। આ આર્ટિકલ જણાવો। मित्रों कायदाथी मळेला अधिकार सिवाय कोई कर नाखी शकाशे नहीं के वसूल पण नहीं करी शकाय। बराबर। हवे भारतीय संविधानमां आ प्रकारनी जोगवाई करवामां आवेली छे। आ आर्टिकल कयो छे? आपणने एवो क्वेश्चन पूछेलो छे। कया आर्टिकलमां आवुं जणावेलुं छे? 265 आवशे। बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो, कायदाथी मळेला अधिकार सिवाय कोई कर नाखी शकाशे नहीं के वसूल करी शकाशे नहीं। भारतीय संविधानना जे छे एमां कई जोगवाई? तो आर्टिकल 265 में आ जोगवाई करवामां आवेली छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नीचेनामांथी कया प्राणीनुं हृदय 13 खंडोनुं बनेलुं होय छे? नीचेनामांथी कया प्राणीनुं हृदय जे छे ए 13 खंडोनुं बनेलुं होय? तो वंदो आवशे। राइट आंसर ऑप्शन ए बनी जशे। खास याद राखजो, 13 खंडोनुं हृदय जे छे शेनुं? तो वंदानुं बनेलुं होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। मीनामाटा रोग कया तत्वने कारणे थाय छे? मीनामाटा रोग जे छे ए कया तत्वने कारणे थाय? तो मर्क्युरी आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो, मीनामाटा रोग जे छे कया तत्व? तो मर्क्युरी जे छे एना कारणे ए रोग थतो होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गुजरातनी प्रजाने शांति अने अहिंसाना मार्गे लाववानो श्रेय कया राजाने आपी शकाय? गुजरातनी प्रजाने शांति अने अहिंसाना मार्गे लाववानो श्रेय जे छे कया राजाने आपी शकाय? तो कुमारपालने आपी शकाय। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, गुजरातनी प्रजाने शांति अने अहिंसाना मार्गे लाववानो श्रेय कया राजाने? तो कुमारपालने जे छे ए आपी शकाय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। भाथीजी महाराजनुं सुविख्यात मंदिर फागवेल कया जिल्लामां आवेलुं छे? भाथीजी महाराजनुं सुविख्यात मंदिर जे छे फागवेल ए कया जिल्लामां आवेलुं छे?
તો ખેડા જિલ્લામાં આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ભાથીજી મહારાજનું સુવિખ્યાત મંદિર ફાગવેલ જે છે કયા જિલ્લામાં, તો ખેડા જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતી કવિ ભાલણની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે? ગુજરાતી કવિ ભાલણની સમાધિ જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો પાટણ ખાતે આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતી કવિ ભાલણની સમાધિ ક્યાં, તો પાટણ ખાતે આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો અહીંયા વિધાનો આપેલા છે, જોવાના છે સાચા છે કે ખોટા. મહિપતરામ નીલકંઠ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ અનાથ આશ્રમની શરૂઆત કરી હતી. હિમાલયનો પ્રવાસ કાકા સાહેબ કાલેલકરનું પુસ્તક છે. શું આવશે રાઈટ આન્સર? બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. મહિપતરામ નીલકંઠ જે છે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ અનાથ આશ્રમની શરૂઆત કરાવી છે, સાચું વિધાન છે. અને હિમાલયનો પ્રવાસ આ કાકા સાહેબ કાલેલકરનું પુસ્તક છે. બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા આપેલા છે. વાત કરીએ મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ. મિત્રો એમનો જન્મ 3 ડિસેમ્બર 1829ના રોજ સુરત ખાતે એમનો જન્મ થયો હતો. સૌપ્રથમ પરદેશ જનાર સાહિત્યકાર, સુધારક અને કેળવણીકાર તરીકે જાણીતા છે. હવે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌપ્રથમ પ્રવાસન પુસ્તક ઇંગ્લેન્ડની મુસાફરી કરતા હોય છે અને સૌપ્રથમ સામાજિક નવલકથા સાસુ વહુની લડાઈ તેમને લખી હતી. આ બધી બાબત એમના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં આધુનિક ઊન ઉદ્યોગની સ્થાપના કયા સ્થળે થઈ હતી? ભારતમાં આધુનિક ઊન ઉદ્યોગની સ્થાપના જે છે એ કયા સ્થળે થઈ હતી? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? કાનપુર ખાતે આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં આધુનિક ઊન ઉદ્યોગની સ્થાપના કયા સ્થળે, તો કાનપુર ખાતે થઈ હતી. યુપીના કાનપુરમાં જે છે એ લાઇલ મલી જે છે ત્યાં ખાતે થઈ હતી. વર્ષ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, 1876માં કાનપુરને આપણે ઉત્તર ભારતનું માન્ચેસ્ટર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 13મો, ગુજરાતની અનુસૂચિત જનજાતિઓમાં સૌથી વધુ વસ્તી કોની છે? ગુજરાતની અનુસૂચિત જનજાતિઓમાં સૌથી વધારે વસ્તી જે છે એ નીચેનામાંથી કોની છે? તો ભીલ આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતની અનુસૂચિત જનજાતિઓમાં જે છે સૌથી વધારે વસ્તી કોની? તો ભીલ જે છે એમની વસ્તી વધારે જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રત્નાગીરી બંદર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? રત્નાગીરી બંદર જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવશે? તો મહારાષ્ટ્રમાં આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, રત્નાગીરી બંદર જે છે એ કયા રાજ્યમાં? તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં આવેલું છે રત્નાગીરી બંદર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં સૌપ્રથમ પરમાણુ વિદ્યુત મથકની સ્થાપના નીચેનામાંથી કયા દેશના સહયોગથી મહારાષ્ટ્રમાં તારાપુર ખાતે ઈસવીસન 1969માં કરવામાં આવી હતી? ભારતમાં મિત્રો સૌપ્રથમ પરમાણુ વિદ્યુત મથકની સ્થાપના નીચેનામાંથી કયા દેશના સહયોગથી મહારાષ્ટ્રમાં જે છે તારાપુર ખાતે ઈસવીસન 1969માં કરવામાં આવી હતી? કયા દેશના સહયોગથી આવશે? અમેરિકા આવશે, અમેરિકાના જે છે એ સહયોગથી કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં સૌપ્રથમ પરમાણુ વિદ્યુત મથકની સ્થાપના જે છે એ કયા દેશના? તો અમેરિકા દેશના સહયોગથી જે છે મહારાષ્ટ્રમાં તારાપુર ખાતે ઈસવીસન 1969માં કરવામાં આવેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 16મો, નીચેનામાંથી કયા મુખ્યમંત્રીના સમયગાળામાં સુરત ખાતે પ્લેગનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો? નીચેનામાંથી કયા મુખ્યમંત્રીના સમયગાળામાં જે છે એ સુરત ખાતે પ્લેગનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો? તો છબીલદાસ મહેતા જે છે એ મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, સુરત ખાતે જે છે પ્લેગનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા છબીલદાસ મહેતા મુખ્યમંત્રી હતા એ સમયગાળામાં મિત્રો સુરત ખાતે પ્લેગનો રોગ જે છે એ ફાટી નીકળ્યો હતો. અને છબીલદાસ મહેતા મિત્રો 9મા મુખ્યમંત્રી હતા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડ બ્રહ્મા તાલુકામાં આવેલું બ્રહ્માજીનું મંદિર કયા આકારનું બનેલું છે? સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મિત્રો ખેડ બ્રહ્મા તાલુકામાં આવેલું બ્રહ્માજીનું મંદિર છે એ કયા આકારમાં બનેલું છે? તો ષટકોણ આકારમાં આવશે, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, સાબરકાંઠા જિલ્લાના જે છે ખેડ બ્રહ્મા તાલુકામાં આવેલું બ્રહ્માજીનું મંદિર કયા આકારમાં? તો ષટકોણ આકારમાં બનેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોને સોનેરી રેસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી કોને જે છે એ સોનેરી રેસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો શણ આવશે, શણને જે છે સોનેરી રેસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. નીચેનામાંથી કોને? તો શણને જે છે સોનેરી રેસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 19મો, સિંધુ સભ્યતાનું નગર દેસલપર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? સિંધુ સભ્યતાનું નગર દેસલપર જે છે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં આવશે, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, સિંધુ સભ્યતાનું નગર દેસલપર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. મિત્રો વાત કરીએ દેસલપર, કચ્છના નખત્રાણા તાલુકામાં મોરઈ નદીના કિનારે આવેલું છે. ભારતની પશ્ચિમોત્તર સિંધુ સભ્યતાનું નગર છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયાથી તાંબાના ઓજારો, વજનિયા તેમજ કાચી ઈંટ અને પથ્થરથી બનેલા કિલ્લાઓ મળી આવ્યા છે. અને મિત્રો લાલ અને બદામી રંગના જે છે મૃત પાત્રો પણ મળી આવ્યા છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વામી વિવેકાનંદ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક નીચેનામાંથી કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? સ્વામી વિવેકાનંદ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક જે છે એ નીચેનામાંથી કયા સ્થળે આવેલું છે? તો રાયપુર ખાતે આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો,
સ્વામી વિવેકાનંદ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક ક્યાં? તો રાયપુર ખાતે આવેલું છે. છત્તીસગઢનું રાયપુર, ત્યાં ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં સૌથી વધુ તાંબાનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું છે? ભારતમાં સૌથી વધારે તાંબાનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય નીચેનામાંથી કયું છે? તો મધ્યપ્રદેશ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં સૌથી વધારે તાંબાનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું? તો મધ્યપ્રદેશ જે છે એ ભારતમાં સૌથી વધારે તાંબાનું તો જે છે ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બુંદેલખંડનું ચંદેલ રાજ્ય પાછળથી કયા નામે ઓળખાયું? બુંદેલખંડનું ચંદેલ રાજ્ય જે છે એ પાછળથી કયા નામથી ઓળખાયું હતું? તો શું આવશે? જેજાજપુક્તિ નામથી ઓળખાયું હતું. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. બુંદેલખંડનું જે છે ચંદેલ રાજ્ય પાછળથી કયા નામે? તો જેજાજપુક્તિ એવા નામથી જે છે એ ઓળખાયું હતું. મિત્રો, બુંદેલખંડ એટલે કયો વિસ્તાર? તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશનો જે વિસ્તાર છે એ બંનેની સરહદ ઉપર એક ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે. એ આપણે જે છે એને બુંદેલખંડના ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખાસ યાદ રાખજો, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશનો જે વિસ્તાર છે એ બંનેની સરહદ ઉપર આવેલો ઉચ્ચ પ્રદેશ એટલે બુંદેલખંડનો ઉચ્ચ પ્રદેશ. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભજન કીર્તનથી મીરાને વિમુખ બનાવવા કોના દ્વારા માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા? ભજન કીર્તનથી મીરાને વિમુખ બનાવવા માટે જે છે કોના દ્વારા માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવાના પ્રયત્નો જે છે કરવામાં આવેલા હતા? તો વિક્રમસિંહ દ્વારા જે છે એ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા. ભજન કીર્તનથી મીરાને વિમુખ બનાવવા માટે જે છે કોના દ્વારા? તો વિક્રમસિંહ દ્વારા જે છે માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવાના જે છે પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 24મો, હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે કયા નામથી ઓળખાય છે? હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે જે છે કયા નામથી ઓળખાય છે? તો સ્વામી આનંદના નામથી ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે કયા નામથી? તો સ્વામી આનંદ એવા નામથી એ ઓળખાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતી ભાષાના કયા સાહિત્યકારને સૌપ્રથમ દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે? ગુજરાતી ભાષાના કયા સાહિત્યકારને જે છે સૌપ્રથમ દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર જે છે એ પ્રાપ્ત થયેલો છે? તો શું આવશે? મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે છે એમને પ્રાપ્ત થયેલો છે. ગુજરાતી ભાષાના જે છે કયા સાહિત્યકારને? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ એમને મિત્રો સૌપ્રથમ દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર જે છે પ્રાપ્ત થયેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચિત્રકારી માટે જાણીતી મેકમર્દોની હવેલી ક્યાં આવેલી છે? ચિત્રકારી માટે જાણીતી મેકમર્દોની હવેલી, આ હવેલી જે છે ક્યાં આવેલી છે? તો અંજાર ખાતે આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ચિત્રકારી માટે જાણીતી મેકમર્દોની હવેલી ક્યાં? તો અંજાર ખાતે આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં સૌથી મોટા કદના ખેતરો કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? ગુજરાતમાં મિત્રો સૌથી મોટા કદના ખેતરો જે છે એ કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? તો ડાંગ જિલ્લામાં જોવા મળે છે. સૌથી મોટા કદના ખેતરો કયા જિલ્લામાં? તો ડાંગ જિલ્લામાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધીજી કઈ ગોળમેજી પરિષદમાં હાજર રહ્યા હતા? ગાંધીજી જે છે કઈ ગોળમેજી પરિષદમાં હાજર રહ્યા હતા? તો બીજી ગોળમેજી પરિષદમાં. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીજી જે છે કઈ? તો બીજી ગોળમેજી પરિષદમાં હાજર રહ્યા હતા. મિત્રો, વાત કરીએ બીજી ગોળમેજી પરિષદ જે છે પહેલાં કોંગ્રેસને જે છે એ મનાવી લેવા તેજ બહાદુર સપ્રુ જે છે એ અને જયકરના પ્રયત્નોથી જે છે 5 માર્ચ 1930ના રોજ ગાંધીજી અને ઇરવિન વચ્ચે જે છે દિલ્હી ખાતે સમજૂતી થઈ, જેને દિલ્હી કરાર અથવા તો ગાંધી કરાર પણ કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો 7 સપ્ટેમ્બર 1931માં જે છે બીજી ગોળમેજી પરિષદમાં કોંગ્રેસના એકમાત્ર પ્રતિનિધિ તરીકે ગાંધીજી જે છે લંડનમાં હાજર રહ્યા હતા. અને આંબેડકરે જે છે દલિતો માટે અનામત બેઠકોની માંગણી કરી હતી આ બીજી ગોળમેજી પરિષદ દરમિયાન. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 29મો, કોનું નિવેદન છે કે જો કોઈ પણ સરકાર નિર્દેશક સિદ્ધાંતોની અવગણના કરે છે તો તે ચોક્કસપણે તેના માટે જનતા માટે જવાબદાર રહેશે? આ નિવેદન કોનું છે? કોઈ પણ સરકાર જે છે એ નિર્દેશક સિદ્ધાંતોની અવગણના કરે છે તો તે ચોક્કસપણે તેના માટે જનતા માટે જવાબદાર રહેશે. આ નિવેદન જે છે આ કોનું આવશે? આંબેડકર આવશે. BR આંબેડકરનું આ જે છે એ નિવેદન છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વર્લ્ડ ગ્રીન ઇકોનોમી ફોરમ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? વર્લ્ડ ગ્રીન ઇકોનોમી ફોરમ જે છે એ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવેલું હતું? તો દુબઈ ખાતે આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, વર્લ્ડ ગ્રીન ઇકોનોમી ફોરમ જે છે ક્યાં? તો દુબઈ ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના સંવિધાન વિશેની કઈ બાબતો સાચી છે? નીચે આપણને વિધાન આપેલા છે, જોઈએ આપણે. સંવિધાન દેશનો મહાન કાયદો છે. રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન મૂળભૂત અધિકારો રોકી શકાય છે. શું આવશે રાઈટ આન્સર? બંને વિધાનો સાચા છે. સંવિધાન જે છે એ દેશનો મહાન કાયદો છે, સાચી બાબત છે. અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન મૂળભૂત અધિકારો રોકી શકાય છે. બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતનું પ્રાણી બચાવ અને પુનર્વસન કેન્દ્ર જે છે વનતારા ક્યાં આવેલું છે? ભારતનું પ્રાણી બચાવ અને પુનર્વસન કેન્દ્ર વનતારા જે છે ક્યાં આવેલું છે?
તો ક્યાં આવશે? વનતારા, જામનગર જિલ્લામાં આવેલું છે વનતારા. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતનું પ્રાણી બચાવ અને પુનર્વસન કેન્દ્ર વનતારા ક્યાં? તો જામનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઐતિહાસિક રજાબાઈ ક્લોક ટાવર ક્યાં આવેલ છે? ઐતિહાસિક રજાબાઈ ક્લોક ટાવર જે છે ક્યાં આવેલ છે? તો આ ટાવર મુંબઈ ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા રાજવીએ શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના કરી હતી? નીચેનામાંથી કયા રાજવીએ જે છે શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના કરી હતી? તો તખ્તસિંહજી ગોહિલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, નીચેનામાંથી કોણે? તો તખ્તસિંહજી ગોહિલ જે છે એમને શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના કરી હતી. મિત્રો વાત કરીએ એમના વિશે તો ભાવનગર, બરાબર. ઈસવીસન 1880માં જે છે સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ રેલવે ભાવનગરથી વઢવાણ વચ્ચે શરૂ કરાવી હતી એમણે. ઈસવીસન 1833માં બાર્ટન લાઇબ્રેરી અને મ્યુઝિયમનો પાયો નખાવ્યો હતો. ઈસવીસન 1885માં એમના જે છે વિશ્વાસુ પ્રધાન શામળદાસ સ્મૃતિમાં જે છે સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ કોલેજ શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના કરી હતી, જેમાં ગાંધીજીએ જે છે એ પણ અભ્યાસ કરેલો હતો. આ બધી બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અર્થિંગ માટે વપરાતા વાયર પરનું પડ કેવા રંગનું હોય છે? અર્થિંગ માટે વપરાતા વાયર ઉપરનું જે પડ હોય એ કેવા રંગનું હોય? તો લીલા રંગનું હોય છે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 36મો, ખનિજ તેલ ઉત્પાદન માટે જાણીતી સુરમા ઘાટી કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? ખનિજ તેલ ઉત્પાદન માટે જાણીતી સુરમા ઘાટી જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો શું આવશે? આસામ રાજ્યમાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ખનિજ તેલ ઉત્પાદન માટે જાણીતી સુરમા ઘાટી કયા રાજ્યમાં? તો આસામ રાજ્યમાં આવેલી છે. મિત્રો ભારતમાં પ્રથમ ખનિજ તેલનો કૂવો જે છે ને 1866-67માં આસામના દિગ્બોય ખાતે ખોદવામાં આવ્યો હતો. એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ભારતમાં જે છે પ્રથમ ખનિજ તેલનો કૂવો જે છે એ ક્યારે? તો 1866-67ની સાલમાં જે છે આસામના દિગ્બોય ખાતે ખોદવામાં આવેલો હતો. અને ગુજરાતમાં પ્રથમ ખનિજ તેલનો કૂવો પૂછાય તો 1958માં જે છે આણંદના લુણજ ખાતે જે છે ખોદવામાં આવ્યો હતો. આ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ અપનાવેલી કઈ નીતિએ ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવને જન્મ આપવાની ભૂમિકા ભજવી હતી? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જે છે અપનાવેલી કઈ નીતિએ ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવને જે છે એ જન્મ આપવાની ભૂમિકા ભજવી હતી? તો ખાલસા નીતિ આવશે. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિશ્વનો કયો દેશ સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે? વિશ્વનો કયો દેશ જે છે એ સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે? તો કેનેડા આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, વિશ્વનો જે છે કેનેડા એ દેશ સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવતો દેશ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા બળતણનું જે છે કેલેરી મૂલ્ય સૌથી વધારે હોય છે? કયા બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય જે છે એ સૌથી વધારે હોય? તો કયાનું આવશે રાઈટ આન્સર? હાઇડ્રોજનનું આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, હાઇડ્રોજન જે છે એ બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય સૌથી વધારે હોય છે. મિત્રો જો સૌથી ઓછું પૂછે ને તો છાણામાં આવશે. છાણામાં જે છે સૌથી ઓછું હોય છે. એનાથી થોડું વધારે લાકડામાં, લાકડા કરતાં થોડું વધારે કોલસામાં, કોલસા કરતાં થોડું વધારે પેટ્રોલમાં, એનાથી વધારે સીએનજીમાં, એનાથી વધારે એલપીજીમાં અને એનાથી વધારે હાઇડ્રોજનમાં જે છે સૌથી વધારે કેલેરી મૂલ્ય હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 40મો, દેશમાં રસાયણોના ઉત્પાદનમાં કયું રાજ્ય શીર્ષ સ્થાન ધરાવે છે? રસાયણોના ઉત્પાદનમાં જે છે કયું રાજ્ય આવશે? આપણું ગુજરાત આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બ્રિટિશ ગવર્નર જનરલ વિલિયમ બેન્ટિકે કઈ સાલમાં ગુલામી પ્રથા નાબૂદ કરતો કાયદો જે છે પસાર કર્યો હતો? બ્રિટિશ ગવર્નર જનરલ જે છે વિલિયમ બેન્ટિકે કઈ સાલમાં જે છે એ ગુલામી પ્રથા નાબૂદ કરતો જે છે કાયદો પસાર કર્યો હતો? 1833માં આ કાયદો જે છે પસાર કર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, વિલિયમ બેન્ટિકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, દેશમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન ક્યાં લગાડવામાં આવ્યું હતું? શું આવશે રાઈટ આન્સર? પંજાબમાં આવશે. દેશમાં જે છે સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે ક્યાં? તો પંજાબમાં જે છે એ લગાડવામાં આવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના સમયે ભારતના વાઇસરોય કોણ હતા? ભારતની મિત્રો રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના સમયે ભારતના વાઇસરોય તરીકે નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો ડફરીન આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના સમયે જે છે ભારતના વાઇસરોય કોણ? તો ડફરીન જે છે ભારતના વાઇસરોય હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 44મો, પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ કોની વચ્ચે લડાયું હતું? પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ જે છે કોની વચ્ચે લડાયું હતું? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે જે છે એ પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ જે છે લડાયું હતું. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી જે છે એ બંને વચ્ચે જે છે પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ લડાયું હતું. ક્યારે લડાયું હતું? તો મિત્રો 21 એપ્રિલ 1526માં. અને મિત્રો આ યુદ્ધની ખાસ મહત્વની એક બાબત હતી કે સૌપ્રથમ દારૂખાનું અને તોપનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ જે છે આ યુદ્ધમાં થયેલો હતો. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ 1935 બંધનનું એક નવીન ચાર્ટર છે એવું કોણે કહ્યું? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ 1935 બંધનનું એક નવીન ચાર્ટર છે આવું નીચેનામાંથી કોણે કહ્યું હતું? તો જવાહરલાલ નહેરુએ આવું કહેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ડીસાનું પ્રાચીન નામ શું હતું? ડીસાનું પ્રાચીન નામ જે છે શું હતું? તો દેવી ગામ જે છે એનું પ્રાચીન નામ હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ડીસા જે છે એનું પ્રાચીન નામ શું હતું? દેવી ગામ એનું પ્રાચીન નામ હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોનગઢમાં કયા રાજાએ કિલ્લો બંધાવ્યો હતો? સોનગઢમાં જે છે કયા રાજાએ કિલ્લો બંધાવ્યો હતો? તો કયા રાજા આવશે? પિલાજીરાવ ગાયકવાડ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. સોનગઢમાં જે છે એમણે કિલ્લો બંધાવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મધર ઇન્ડિયા ડેમ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે? મધર ઇન્ડિયા ડેમ જે છે કઈ નદી ઉપર આવેલો છે? તો અંબિકા નદી ઉપર આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો, મધર ઇન્ડિયા ડેમ જે છે કઈ નદી? તો અંબિકા નદી ઉપર આ ડેમ જે છે એ આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? ગુજરાતના મિત્રો પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો કોણ આવશે? અમરસિંહ ચૌધરી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ? તો અમરસિંહ ચૌધરી ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી હતા. મિત્રો વાત કરીએ એમનો કાર્યકાળ જે છે 1985 થી 1989 સુધીનો એમનો કાર્યકાળ હતો. જન્મસ્થળ એમનું વ્યારા, તાપી જિલ્લામાં વ્યારા ખાતે એમનો જન્મ થયો હતો. તેઓ મિત્રો ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી હતા અને એમણે મિત્રો એપ્રિલ 1988માં જે છે એ નર્મદા કોર્પોરેશનની રચના કરાવેલી હતી. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 50મો, ભારતના સંવિધાનના મૂળ સંરચના શું હતી? ભારતના સંવિધાનમાં જે છે મૂળ સંરચના શું હતી? તો શું આવશે? 395 અનુચ્છેદ અને 22 ભાગ હતા. બરાબર, ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન નંબર 1, લોથલ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? મિત્રો લોથલ જે છે એ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભોગાવો નદી આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, લોથલ જે છે કઈ નદી? તો ભોગાવો નદીના કિનારે લોથલ જે છે એ આવેલું છે. મિત્રો લોથલ અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકામાં ભોગાવો નદીના કિનારે આવેલું છે. મિત્રો લોથલ જે છે ને પ્રાચીન સમયમાં એક વેપારી બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર હતું. બરાબર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો લોથલમાં ઈંટોનું બનેલું એક માળખું જે છે એ મળી આવ્યું હતું. એને આપણે જે છે ધક્કો તરીકે ઓળખતા હતા. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. હવે ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બીજો, તોલ માપના ત્રાજવા કાંટા માટે જાણીતું સ્થળ કયું છે? તોલ માપના ત્રાજવા કાંટા માટે જે છે જાણીતું સ્થળ કયું છે નીચેનામાંથી? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? સાવરકુંડલા આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, સાવરકુંડલા જે છે એ તોલ માપના ત્રાજવા કાંટા માટે જે છે જાણીતું સ્થળ છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હિંગોળગઢ પ્રાકૃતિક અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? હિંગોળગઢ પ્રાકૃતિક અભયારણ્ય જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો શું આવશે અહીંયા મિત્રો રાઈટ આન્સર? રાજકોટ જિલ્લામાં આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, હિંગોળગઢ પ્રાકૃતિક અભયારણ્ય જે છે કયા જિલ્લામાં? તો રાજકોટ જિલ્લામાં જે છે એ હિંગોળગઢ પ્રાકૃતિક અભયારણ્ય જે છે એ આવેલું છે. મિત્રો તમે વિડીયો જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં જે છે એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચોથો, રાષ્ટ્રીય ડેરી સંશોધન સંસ્થાન ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો રાષ્ટ્રીય ડેરી સંશોધન સંસ્થાન જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કરનાલ હરિયાણા આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, કરનાલ હરિયાણા ખાતે જે છે રાષ્ટ્રીય ડેરી સંશોધન સંસ્થાન જે છે એ આવેલી છે. મિત્રો પ્રશ્ન એમ કહેવા માંગે છે કે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ, બરાબર, NDDB, જેની સ્થાપના થઈ હતી ઈસવીસન 1965માં. બરાબર, ઈસવીસન 1965માં NDDB એની સ્થાપના થઈ હતી. જો મિત્રો પ્રશ્ન જે છે એ વડુ મથકનો પૂછાય તો જવાબ આવે ગુજરાતનું આણંદ. બરાબર, વડુ મથકનો પૂછાય તો જવાબ આવે ગુજરાતનું આણંદ. પરંતુ જો પ્રશ્ન રિસર્ચ અથવા તો સંશોધનનો પૂછાય તો જવાબ આવશે કરનાલ હરિયાણા. બરાબર, આપણને અહીંયા સંશોધનનો પ્રશ્ન પૂછેલો છે, માટે કરનાલ હરિયાણા જે છે આપણો જવાબ બની જશે, નહીં કે આણંદ. બરાબર, હવે જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 5મો, કયા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે આમુખને બંધારણનો ભાગ ગણી શકાય નહીં? કયા કેસમાં જે છે સુપ્રીમ કોર્ટે એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે આમુખને જે છે બંધારણનો ભાગ ગણી શકાય નહીં? તો કયા કેસમાં આવશે? બેરુબારી કેસ આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, બેરુબારી કેસ જે છે એ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે આમુખને જે છે એ બંધારણનો ભાગ ગણી શકાશે નહીં. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો. અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતનું વેરાવળ બંદર કયા ઉદ્યોગ માટે વિકાસ પામ્યું છે? ગુજરાતનું મિત્રો વેરાવળ બંદર જે છે એ કયા ઉદ્યોગ માટે વિકાસ પામેલું છે? તો શું આવશે? મત્સ્ય ઉદ્યોગ આવશે. બરાબર, મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે જે છે ગુજરાતનું વેરાવળ બંદર જે છે એ ખૂબ જ વિકાસ પામેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ,
કયા સુધારા અનુસાર કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા અપાયેલ સલાહ માનવા રાષ્ટ્રપતિ જે છે બંધાયેલા હોય છે? કયા સુધારા અનુસાર જે છે મિત્રો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા જે છે અપાયેલા સલાહ માનવા માટે જે છે રાષ્ટ્રપતિ બંધાયેલા હોય છે? તો 42માં સુધારા દ્વારા જે છે એના અનુસાર જે છે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા અપાયેલા સલાહ માનવા માટે જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ બંધાયેલા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બાવન ધ્વજ મંદિર ક્યાં આવેલું છે? બાવન ધ્વજ મંદિર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? સરોત્રા ખાતે આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, સરોત્રા ખાતે મિત્રો બાવન ધ્વજ આ મંદિર જે છે એ ક્યાં? તો સરોત્રા ખાતે આવેલું છે બાવન ધ્વજ મંદિર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દોલત વિલાસ પેલેસ ક્યાં આવેલો છે? દોલત વિલાસ પેલેસ જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? તો હિંમતનગરમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, હિંમતનગર ખાતે જે છે એ દોલત વિલાસ પેલેસ આવેલો છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. દોલત વિલાસ પેલેસ જે છે એ ક્યાં? તો હિંમતનગર ખાતે દોલત વિલાસ પેલેસ આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ધાનના કટોરા તરીકે કયા રાજ્યને ઓળખવામાં આવે છે? ધાનના કટોરા તરીકે મિત્રો કયું રાજ્ય જે છે એ ઓળખાય છે? તો કયું આવશે? છત્તીસગઢ આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, ધાનના કટોરા તરીકે કયું? તો છત્તીસગઢ જે છે ધાનના કટોરા તરીકે ઓળખાતું રાજ્ય છે. મિત્રો ભારતના જે છે વિવિધ સ્થળોના ઉપનામની જો વાત કરીએ તો ઈંડાની ટોપલી તરીકે ઓળખાતું શહેર કયું? આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય, ઈંડાની ટોપલી તરીકે ઓળખાતું શહેર કયું? તો હૈદરાબાદ જે છે ઈંડાની ટોપલી તરીકે ઓળખાતું શહેર છે. મિત્રો સાતપુડાની રાણી તરીકે ઓળખાતું સ્થળ પંચમઢી છે. અરબ સાગરની રાણી તરીકે ઓળખાતું શહેર કોચીન છે. મહેલોનું શહેર કલકત્તા છે. ગુજરાતમાં મહેલોનું શહેર પૂછાય તો વડોદરા છે. પર્વતોની રાણી તરીકે ઓળખાતું શહેર મસૂરી છે. આ બધી વિશે આપણને જે છે મિત્રો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નર્મદા બંધનો વિરોધ કોના નેતૃત્વમાં થયો હતો? નર્મદા બંધનો વિરોધ જે છે એ કોના નેતૃત્વમાં થયો હતો? તો મિત્રો બાબા સાહેબ આમટે, મેઘા પાટકર, સુંદરલાલ બહુગુણા જે છે આ તમામ આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી આપણો બની જશે. નર્મદા બંધનો વિરોધ જે છે બાબા સાહેબ આમટે, મેઘા પાટકર, સુંદરલાલ બહુગુણા. આ સિવાય મિત્રો અરુંધતી રોય સિવાય જે છે એ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હતા એ બંધનો જે છે વિરોધ કરવામાં. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બનશે આપણો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ધોળાવીરા ક્યાં આવેલું છે? ધોળાવીરા મિત્રો ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો ધોળાવીરા ખદીર બેટમાં આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે અહીંયા. ધોળાવીરા જે છે ક્યાં? તો ખદીર બેટમાં આવેલું છે. ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં. કયા તાલુકામાં? તો કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ તાલુકામાં જે છે લુણી નદીના કિનારે ધોળાવીરા જે છે એ આવેલું છે. મિત્રો ધોળાવીરાનું જે છે ઉત્ખનન કોણે કર્યું? તો જેપી જોશી, બરાબર. જેપી જોશી. અને મિત્રો કઈ વસ્તુ મળી આવી હતી એનું ખોદકામ કરતા? તો 10 અક્ષરનું જે છે સાઇનબોર્ડ મળ્યું હતું એમાં, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણની કઈ અનુસૂચિ ઘણા રાજ્યોની વિસ્તારોના વહીવટી અને નિયમન માટેની ખાસ જોગવાઈઓ લગતી છે? બંધારણની કઈ અનુસૂચિ જે છે ઘણા રાજ્યોની વિસ્તારોના જે છે એ વહીવટી અને નિયમન માટેની જે છે ખાસ જોગવાઈઓ લગતી છે? તો 5મી અનુસૂચિ આવશે. આપણો જવાબ ઓપ્શન સી બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી છે? અરવલ્લી જિલ્લાની રચના જે છે એ કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી છે? તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી જે છે અરવલ્લી જિલ્લાની રચના થયેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી? તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા કેસમાં સર્વોચ્ચ અદાલતે સૌપ્રથમ એવો ચુકાદો આપ્યો કે બંધારણના પાયાગત માળખામાં સંસદ દ્વારા જે છે સુધારા કરી શકાય નહીં? બરાબર. નીચેનામાંથી કયા કેસમાં જે છે સર્વોચ્ચ અદાલતે સૌપ્રથમ એવો ચુકાદો આપ્યો કે બંધારણના પાયાગત માળખામાં જે છે સંસદ દ્વારા સુધારા કરી શકાય નહીં? તો શું આવશે? કેશવાનંદ ભારતી કેસ આવશે. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, નીચેનામાંથી કયા કેસમાં? તો કેશવાનંદ ભારતી કેસ જે છે એમાં અદાલતે સૌપ્રથમ એવો ચુકાદો આપ્યો કે બંધારણના પાયાગત માળખામાં જે છે સંસદ દ્વારા સુધારા કરી શકાય નહીં. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વડોદરામાં જીએસએફસી કંપનીની સ્થાપના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં કરવામાં આવી હતી? વડોદરામાં મિત્રો જીએસએફસી આ કંપની છે એની સ્થાપના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો એ વખતે મુખ્યમંત્રી હતા જીવરાજ મહેતા, બરાબર. એમના સમયમાં જે છે જીએસએફસી કંપનીની સ્થાપના જે છે એ કરવામાં આવી હતી. ક્યાં? તો વડોદરા ખાતે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, લિસ્બન કયા દેશની રાજધાની છે? લિસ્બન જે છે કયા દેશની રાજધાની છે? તો કયા દેશની આવશે? પોર્ટુગલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, લિસ્બન જે છે કયા દેશની? તો પોર્ટુગલ દેશની રાજધાની છે લિસ્બન. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હન્ટર કમિશન કયા મુદ્દા સાથે સંબંધિત હતું? હન્ટર કમિશન જે છે એ મિત્રો કયા મુદ્દા સાથે સંબંધિત હતું? તો કયા મુદ્દા આવશે? શિક્ષણના મુદ્દા સાથે જે છે સંકળાયેલું હતું હન્ટર કમિશન. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. હન્ટર કમિશન શેના મુદ્દા સાથે? તો શિક્ષણના મુદ્દા સાથે સંબંધિત હતું.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા સ્થળેથી ખેડેલા ખેતરના પ્રમાણ મળેલ છે? કયા સ્થળેથી જે છે ખેડેલા ખેતરના પ્રમાણ જે છે મળી આવ્યા છે? તો ક્યાંથી આવશે? કાલીબંગન ખાતેથી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, કાલીબંગન ખાતેથી જે છે ખેડેલા ખેતરના જે છે અવશેષો મળ્યા હતા. આ મિત્રો કાલીબંગન જે છે ને રાજસ્થાનમાં આવેલું છે, અને કાલીબંગન કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો કઈ નદી આવશે? ઘગ્ગર નદીના કિનારે જે છે કાલીબંગન આવેલું છે, રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હર્યક વંશનો સ્થાપક કોણ હતો? હર્યક વંશનો સ્થાપક જે છે એ મિત્રો નીચેનામાંથી કોણ હતો? તો કોણ આવશે? બિંબિસાર આવશે. બરાબર, બિંબિસાર આવશે. મિત્રો અહીંયા આપણને ઓપ્શન નથી આપેલા, પરંતુ બિંબિસાર આવશે. બિંબિસાર જે છે ને એ હર્યક વંશનો સ્થાપક હતો. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ વંશનો સ્થાપક જે છે બિંબિસાર હતો, અને મિત્રો પછી એનો પુત્ર જે છે અજાતશત્રુ જે છે શાસન ઉપર આવે છે, અને હર્યક વંશ પછી જે છે નાગ વંશ જે છે એ સત્તા ઉપર આવે છે. એ વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહાપદ્મનંદ દ્વારા કયા વંશની સ્થાપના કરાઈ હતી? મહાપદ્મનંદ દ્વારા જે છે કયા વંશની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો મહાપદ્મનંદ દ્વારા જે છે ને નંદ વંશની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મહાપદ્મનંદ દ્વારા મિત્રો સ્થાપિત નંદ વંશ જે છે ને સૌથી શક્તિશાળી વંશ હતો. મહાપદ્મનંદ મિત્રો ભારતનો સૌપ્રથમ સામ્રાજ્ય નિર્માતા ગણાય છે, એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો એના સમયમાં જે છે ને મગધ એ ભારતનું સૌથી શક્તિશાળી રાજ્ય બની ચૂક્યું હતું. અને મિત્રો સિકંદર જ્યારે ભારત ઉપર આક્રમણ કરતો હોય છે ત્યારે જે છે મગધ ઉપર જે છે નંદ વંશનો ધનાનંદ નામનો રાજા શાસન કરતો હતો. આ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામ સમયે કયા ક્રાંતિકારીએ સૌપ્રથમ છોટાઉદેપુર કબજે કર્યું હતું? ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામમાં જે છે એ કયા ક્રાંતિકારીએ સૌપ્રથમ છોટાઉદેપુર જે છે ને એને કબજે કર્યું હતું? તો કોણ આવશે? તાત્યા ટોપે જે છે એ કબજે કર્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામ સમયે જે છે તાત્યા ટોપે એમણે મિત્રો સૌપ્રથમ છોટાઉદેપુર જે છે ને એ કબજે કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, ભારતમાં દર 10 વર્ષે જે છે વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવાની જવાબદારી કયા મંત્રાલયની છે? મિત્રો ભારતમાં જે છે દર 10 વર્ષે જે છે વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવાની જવાબદારી નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલયની છે? તો ગૃહ મંત્રાલયની જે છે આ જવાબદારી છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના જે છે એ મિત્રો કયા વર્ષમાં થઈ હતી? તો 2004માં થઈ હતી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે? તો 2004માં થઈ હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 25મો, બંધારણના આમુખમાં પહેલો સુધારો કયો હતો? બંધારણના આમુખમાં જે છે મિત્રો પહેલો સુધારો કયો હતો? તો 42મો સુધારો જે છે મિત્રો બંધારણના આમુખમાં સૌ પહેલો જે છે સુધારો 42મો સુધારો હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચંદ્રિકા માતાનું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? ચંદ્રિકા માતાનું મંદિર મિત્રો જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો વલસાડ ખાતે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો, ચંદ્રિકા માતાનું મંદિર ક્યાં? તો વલસાડમાં ચંદ્રિકા માતાનું મંદિર જે છે એ આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પંચનાદ અને દ્વારકાને જોડતા બ્રિજને શું નામ અપાયું છે? પંચનાદ અને દ્વારકાને જોડતા બ્રિજને જે છે શું નામ આપવામાં આવેલું છે? તો શું આવશે? સુદામા સેતુ આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. પંચનાદ અને દ્વારકાને જોડતા બ્રિજને શું? તો સુદામા સેતુ એવું એને નામ આપવામાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં દરેક સંસદ સભ્યના મતનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે? ભારતની મિત્રો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં જે છે દરેક સંસદ સભ્યના મતનું મૂલ્ય જે છે એ નીચેનામાંથી કેટલું હોય છે? તો કેટલું આવશે? 700 જેટલું હોય છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ભારતની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં જે છે દરેક સંસદ સભ્યના મતનું મૂલ્ય કેટલું? તો 700 જેટલું જે છે મતનું મૂલ્ય હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પ્રખ્યાત ધાર્મિક સ્થળ કટાવ ધામ કયા તાલુકામાં આવેલું છે? પ્રખ્યાત ધાર્મિક સ્થળ એવું કટાવ ધામ જે છે એ કયા તાલુકામાં મિત્રો આવેલું છે? તો વાવ તાલુકામાં આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, વાવ તાલુકામાં જે છે એ કટાવ ધામ જે છે એ આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 30મો, ગૌતમ બુદ્ધના પિતાનું નામ જણાવો. ગૌતમ બુદ્ધના પિતાનું નામ જે છે એ શું હતું? તો સુબોધન હતું એમના પિતાનું નામ. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. સુબોધન જે છે એમના પિતાનું નામ હતું. મિત્રો ભારતમાં હિમાલય ક્ષેત્ર તરફ જે છે નેપાળની તરાઈમાં કપિલવસ્તુ નામનું રાજ્ય હતું. કપિલવસ્તુના ક્ષત્રિયો જે છે એ શાક્ય કહેવાતા હતા. અને મિત્રો ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ ઈસવીસન પૂર્વે 566માં થયો હતો. તેમના માતાનું નામ જે છે માયાવતી હતું. મિત્રો ખાસ એક યાદ રાખવા જેવી બાબત એ છે કે એમના પાલક માતા જે છે ને એમનું નામ હતું ગૌતમી મહાપ્રજાપતિ. બરાબર, આ એક જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સુતરાઉ કાપડ અંગે સંશોધન કરતી સંસ્થા અટીરાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? સુતરાઉ કાપડ અંગે સંશોધન કરતી સંસ્થા અટીરા જે છે એની સ્થાપના નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી?
તો કોણે આવશે? વિક્રમ સારાભાઈ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, સુતરાઉ કાપડ અંગે સંશોધન કરતી સંસ્થા અટીરા, એની સ્થાપના કોણે? તો વિક્રમ સારાભાઈએ જે છે એની સ્થાપના કરી હતી. મિત્રો અમદાવાદમાં જે છે નહીં નફો કે નહીં નુકસાનના ધોરણે ચાલતી સંસ્થા એટલે કઈ? તો અટીરા સંસ્થા. મિત્રો અટીરાનું પૂરું નામ જે છે ખાસ યાદ રાખજો, અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશન એનું પૂરું નામ છે. મિત્રો અટીરાની સ્થાપનામાં જે છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ સાથે જે છે કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ અને શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર એમ 3 વ્યક્તિઓનો જે છે એ મહત્વનો ફાળો હતો. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં લિગ્નાઇટની ખાણો સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો ગુજરાતમાં લિગ્નાઇટની ખાણો જે છે સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ક્યાં આવેલી છે? તો કચ્છમાં આવેલી છે. લિગ્નાઇટની સૌથી વધારે ખાણો ક્યાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈડરિયો ગઢ કોણે બંધાવ્યો હતો? ઈડરિયો ગઢ જે છે એ મિત્રો કોણે બંધાવ્યો હતો? તો રાજા વેણીવંશ જે છે એમણે બંધાવ્યો હતો ઈડરિયો ગઢ, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી વડાપ્રધાન બનનાર રાજ્યસભાના પ્રથમ સાંસદ કોણ હતા? મિત્રો નીચેનામાંથી વડાપ્રધાન બનનારા જે છે રાજ્યસભાના પ્રથમ સાંસદ જે છે એ કોણ હતા? તો એ હતા ઇન્દિરા ગાંધી, બરાબર. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. વડાપ્રધાન બનનાર જે છે રાજ્યસભાના પ્રથમ સાંસદ કોણ? તો ઇન્દિરા ગાંધી હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં રિજિયોનલ સુગર કેન રિસર્ચ સેન્ટર આવેલ છે? ગુજરાતમાં મિત્રો કયા જિલ્લામાં રિજિયોનલ જે છે સુગર કેન રિસર્ચ સેન્ટર જે છે એ આવેલું છે? તો નવસારીમાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 36મો, સાર્ક ઓઇલ રિફાઇનરી ક્યાં આવેલી છે? સાર્ક ઓઇલ રિફાઇનરી જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો ક્યાં આવશે? વેરાવળ ખાતે આવશે, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સાર્ક ઓઇલ રિફાઇનરી ક્યાં? તો વેરાવળ ખાતે જે છે સાર્ક ઓઇલ રિફાઇનરી જે છે એ આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ જે છે એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 22 મે, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ ક્યારે? તો 22 મેના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. મિત્રો જૈવ વિવિધતાનો અધિનિયમ ક્યારે ઘડવામાં આવ્યો? આવું પૂછાય તો 2002ના વર્ષમાં જે છે જૈવ વિવિધતાનો અધિનિયમ ઘડવામાં આવ્યો. જૈવ વિવિધતાનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યું? તો 2010માં જે છે જૈવ વિવિધતાનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ જે છે એ ઉજવવામાં આવ્યું હતું. અને મિત્રો વિશ્વમાં સૌથી વધારે જૈવ વિવિધતા જે છે ધરાવતો દેશ કયો? તો કયો આવશે? બ્રાઝિલ દેશ જે છે એ સૌથી વધારે જૈવ વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંસદના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કોની મરજી હોય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવશે? સંસદના મિત્રો રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી જે છે એ કોની મરજી હોય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવશે? તો કોની મરજી આવશે? રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી જે છે એ હોદ્દો ધરાવશે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયા તાલુકામાંથી ગુલાબી અને રેતિયા પથ્થર મળી આવે છે? મિત્રો કયા તાલુકામાંથી જે છે ગુલાબી અને રેતિયા પથ્થર મળી આવે છે? ધાંગધ્રા આવશે, બરાબર. ધાંગધ્રા તાલુકામાંથી, સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા તાલુકામાંથી જે છે ગુલાબી અને રેતિયા પથ્થર જે છે એ મળી આવતા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક બોલાવે છે ત્યારે અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? મિત્રો જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ જે છે સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક બોલાવે એ વખતે જે છે અધ્યક્ષ કોણ હોય? તો કોણ આવશે? સ્પીકર જે છે અધ્યક્ષ હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક બોલાવે છે ત્યારે અધ્યક્ષ તરીકે કોણ? તો સ્પીકર જે છે અધ્યક્ષ તરીકે હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભાડલાની વાવ ક્યાં આવેલી છે? ભાડલાની વાવ જસદણ તાલુકામાં આવશે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પારનેરાની ટેકરીઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? પારનેરા આની ટેકરી જે છે એ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો વલસાડ જિલ્લામાં આવશે, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. પારનેરાની ટેકરીઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો વલસાડ જિલ્લામાં જે છે પારનેરાની ટેકરીઓ આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારત અને ચીન વચ્ચે મેકમોહન લાઇન ક્યારે નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી? ભારત અને ચીન વચ્ચે મિત્રો મેકમોહન લાઇન જે છે એ ક્યારે નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી? તો 1914માં જે છે એ ભારત અને ચીન વચ્ચે જે છે મેકમોહન લાઇન જે છે એ નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે કઈ રેખા આવેલી છે? આવું પૂછાય તો કઈ આવશે? ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે જે છે શૂન્ય રેખા આવેલી છે. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે રેડ ક્લિફ રેખા જે છે આવેલી છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ડુરંડ રેખા આવેલી છે. આ બધી વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારત સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન આપવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? મિત્રો ભારત સરકાર દ્વારા જે છે રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન આપવાની શરૂઆત જે છે ક્યારથી થઈ હતી? 1992 આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ભારત સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન આપવાની શરૂઆત ક્યારથી? તો 1992ના વર્ષથી જે છે ભારત સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન આપવાની જે છે શરૂઆત થયેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો,
ઇલ્બર્ટ બિલ કયા ગવર્નર જનરલના સમયમાં પસાર થયું હતું? ઇલ્બર્ટ બિલ જે છે કયા ગવર્નર જનરલના જે છે સમયમાં પસાર થયું હતું? તો લોર્ડ રિફન આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. લોર્ડ રિફન જે છે એમના સમયમાં ઇલ્બર્ટ બિલ જે છે એ ગવર્નર જનરલ હતા એ વખતે પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. મિત્રો, ભારતમાં નિયમિત રીતે વસ્તી ગણતરીની શરૂઆત પણ લોર્ડ રિફનના સમયમાં થઈ હતી. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને મિત્રો કયા વર્ષે? તો 1881માં. બરાબર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ શું છે? વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ જે છે એ શું છે? તો રેટિનોલ. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ શું? તો રેટિનોલ જે છે વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નામચા બારવા પર્વત કયા રાજ્યમાં વિસ્તારિત છે? નામચા બારવા જે છે પર્વત કયા રાજ્યમાં છે? અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવશે. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બુદ્ધનું અવસાન ક્યાં થયું હતું? બુદ્ધનું અવસાન જે છે એ મિત્રો ક્યાં થયું હતું? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? કુશીનારા ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. બુદ્ધનું અવસાન જે છે ક્યાં? તો કુશીનારા ખાતે થયું હતું. મિત્રો, બુદ્ધને વૈશાખી પૂર્ણિમાએ જે છે બોધિ વૃક્ષની છાયામાં જે છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું અને 80 વર્ષની વયે કુશીનારામાં એમનું અવસાન થયું હતું. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મહાવીર સ્વામીને કઈ નદીના કિનારે કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું? મહાવીર સ્વામીને મિત્રો કઈ નદીના કિનારે જે છે કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું? તો કઈ નદી આવશે? રુજુપાલિક નદીના કિનારે જે છે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, મહાવીર સ્વામીને જે છે એ રુજુપાલિક નદીના કિનારે કેવલ્ય જ્ઞાન જે છે એ પ્રાપ્ત થયું હતું. મિત્રો જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો ક્વેશ્ચન, ગૌતમ બુદ્ધે સૌપ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો? ગૌતમ બુદ્ધે જે છે સૌપ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો? તો મિત્રો ક્યાં આવશે? સારનાથ ખાતે આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ગૌતમ બુદ્ધે સૌપ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં? તો સારનાથ ખાતે ગૌતમ બુદ્ધે સૌપ્રથમ ઉપદેશ આપ્યો હતો. મિત્રો, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ બાદ જે છે એ બુદ્ધ સારનાથ ગયા, જ્યાં તેમને તેમના જૂના બ્રાહ્મણ મિત્રો મળ્યા. સૌપ્રથમ વખત જે છે એમણે આ 5 બ્રાહ્મણ મિત્રોને જે છે સારનાથ ખાતે ઉપદેશ આપેલો. આહારમાં કયા ખનિજ દ્રવ્યની ઉણપથી પાંડુ રોગ જે છે એ થતો હોય છે? આહારમાં મિત્રો કયા ખનિજ દ્રવ્યની ઉણપથી જે છે એ પાંડુ રોગ થાય છે? તો શું આવશે? આયર્ન આવશે. બરાબર, આયર્ન જે છે એ ખનિજ દ્રવ્યની ઉણપથી જે છે એ પાંડુ રોગ જે છે એ થતો હોય છે. મિત્રો, આયર્ન અથવા લોહ તત્વની ઉણપથી જે છે એ રોગ થતો હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બીજો, ગુજરાતને કેટલા એંગ્લો ક્લાઇમેટ ઝોનમાં જે છે વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે? ગુજરાતના મિત્રો કેટલા એંગ્લો ક્લાઇમેટ ઝોનમાં જે છે એ વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે? તો કેટલા આવશે? 8 આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતને જે છે કેટલા? તો 8 એંગ્લો ક્લાઇમેટ ઝોનમાં જે છે વિભાજિત કરવામાં આવેલું છે. 8 મતલબ અલગ અલગ મિત્રો ખેત આધારિત પ્રદેશોને જે છે 8 ઝોનમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અસહકાર આંદોલનનો ઠરાવ ઈસવીસન 1920માં કયા સ્થળે યોજાયેલ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? અસહકાર આંદોલનનો ઠરાવ જે છે એ ઈસવીસન 1920માં જે છે કયા સ્થળે યોજાયેલ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં જે છે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? તો કયા સ્થળે આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? નાગપુર ખાતે આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, અસહકાર આંદોલનનો ઠરાવ જે છે ઈસવીસન 1920માં કયા સ્થળે? તો નાગપુર ખાતે યોજાયેલ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં જે છે એ પસાર કરવામાં આવેલો હતો. મિત્રો, તમે વિડીયો જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોતો, સોશિયલ ડિસ્કવરી નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? સોશિયલ ડિસ્કવરી આ પુસ્તક જે છે નીચેનામાંથી કોણે લખેલું છે? તો લિન્ડબેન આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, સોશિયલ ડિસ્કવરી નામનું પુસ્તક કોણે? તો લિન્ડબેન જે છે એ નામના વ્યક્તિએ જે છે સોશિયલ ડિસ્કવરી નામનું પુસ્તક જે છે એ લખેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહાવીર સ્વામીએ લોકોને પોતાનો ઉપદેશ કઈ ભાષામાં આપ્યો હતો? મહાવીર સ્વામીએ મિત્રો લોકોને પોતાનો ઉપદેશ જે છે કઈ ભાષામાં આપ્યો હતો? તો કઈ ભાષા આવશે? પ્રાકૃત અને અર્ધમાગધી આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, મહાવીર સ્વામીએ જે છે લોકોને પોતાનો ઉપદેશ કઈ ભાષામાં? તો પ્રાકૃત અને અર્ધમાગધી ભાષામાં જે છે એ આપેલો હતો. મિત્રો, બુદ્ધની જેમ જ તેમણે જે છે લોકોની પ્રાકૃત ભાષા અને અર્ધમાગધીમાં જે છે ઉપદેશ આપ્યો હતો. સાદા અને સરળ ઉપદેશથી એમણે જે છે લોકોનું જીવન બદલી નાખ્યું હતું અને 72 વર્ષની વયે પાવાપુરીમાં તેઓ નિર્વાણ પામ્યા હતા. બરાબર, આ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. મિત્રો, તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો. અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકને શેમાંથી લીધેલ છે? ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકને જે છે એ શેમાંથી લીધેલું છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર?
અશોકના સારનાથના સ્તંભમાંથી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકને શેમાંથી? તો અશોકના સારનાથના સ્તંભમાંથી જે છે એ લીધેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. આ સ્તંભને જે છે મૌર્ય વંશના સમ્રાટ અશોક દ્વારા જે છે એ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મૌર્ય વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મૌર્ય વંશની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર? ચંદ્રગુપ્ત આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. મૌર્ય વંશની સ્થાપના કોણે? તો ચંદ્રગુપ્ત જે છે એમણે મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા સત્યાગ્રહ દરમિયાન રવિશંકર મહારાજનો મેળાવડો ગાંધીજી સાથે થયો હતો? કયા સત્યાગ્રહ દરમિયાન જે છે મિત્રો રવિશંકર મહારાજનો મેળાવડો જે છે ગાંધીજી સાથે થયો હતો? કયો સત્યાગ્રહ આવશે? ખેડા સત્યાગ્રહ દરમિયાન જે છે એ બંનેની મુલાકાત થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ખેડા સત્યાગ્રહ દરમિયાન જે છે રવિશંકર મહારાજનો મેળાવડો ગાંધીજી સાથે થયેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સિંધુ નદી કઈ બે પર્વતમાળા વચ્ચે વહે છે? સિંધુ નદી જે છે કઈ બે પર્વતમાળા વચ્ચે વહે છે? તો કઈ બે પર્વતમાળા આવશે અહીંયા? લદાખ અને જાસ્કર આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. લદાખ અને જાસ્કર આ બે જે છે પર્વતમાળા વચ્ચે સિંધુ નદી જે છે એ વહેતી નદી છે. મિત્રો સિંધુ નદીને જે છે ને એનું ઐતિહાસિક નામ ઇન્ડસ છે. બરાબર, ઇન્ડસ. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો સિંધુ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન બોખરચું, બરાબર, બોખરચું અથવા તો ખ્વાબ ગ્લેશિયર તિબેટ, બરાબર, એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડની તપાસ કરવા કઈ સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી? જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડની તપાસ કરવા માટે જે છે એ કઈ સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી? તો કઈ સમિતિ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? હન્ટર કમિશન આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડની તપાસ કરવા માટે કઈ સમિતિ? તો હન્ટર કમિટી જે છે એની જે છે એ બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અંબાજી નજીક કુંભારિયાના જૈન દેરાસર બંધાવનાર વિમલ મંત્રી કયા રાજવીના દંડનાયક હતા? અંબાજી નજીક મિત્રો કુંભારિયાના જૈન દેરાસર બંધાવનાર વિમલ મંત્રી જે છે કયા રાજવીના દંડનાયક હતા? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ભીમદેવ પ્રથમ જે છે એમના દંડનાયક હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. અંબાજી નજીક કુંભારિયાના જૈન દેરાસર બંધાવનાર વિમલ મંત્રી કયા રાજાના? તો ભીમદેવ પ્રથમ એ રાજાના જે છે એ દંડનાયક હતા. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લેઝર વડે રચાતું વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કઈ પ્રકાશીય ઘટનાને લીધે છે? લેઝર વડે રચાતું વસ્તુનું પ્રતિબિંબ જે છે એ મિત્રો કઈ પ્રકાશીય ઘટનાને લીધે હોય છે? તો વક્રીભવન આવશે. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. લેઝર વડે રચાતું પ્રતિબિંબ જે છે એક પ્રકાશની કઈ ઘટના? તો વક્રીભવનના લીધે જે છે એ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો લેઝરની શોધ જે છે કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી? તો કોણ આવશે? ગિલ્બર્ટ અને માઇમેન નામના વૈજ્ઞાનિકે જે છે લેઝરની શોધ કરેલી હતી. કોણે? તો ગિલ્બર્ટ અને માઇમેન નામના વૈજ્ઞાનિકે લેઝરની જે છે શોધ કરેલી હતી. આ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસવીસન 1948માં પ્રથમ ઔદ્યોગિક નીતિ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 1948માં મિત્રો પ્રથમ ઔદ્યોગિક નીતિ જે છે એ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી? તો કોના દ્વારા આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. 1948માં પ્રથમ ઔદ્યોગિક નીતિ કોના દ્વારા? તો ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી એમના દ્વારા જે છે એ રજૂ કરવામાં આવેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સીસુ અને તાંબુ બંને મળી આવે છે? મિત્રો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં જે છે સીસુ અને તાંબુ બંને જે છે એ મળી આવે છે? મિત્રો બંને નહીં આવે, સીસુ, તાંબુ અને જસત, બરાબર, આ ત્રણેય મળી આવે છે બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સીસુ, તાંબુ અને જસદ આ ત્રણેય જે છે મળી આવે છે. મિત્રો બનાસકાંઠાના દાંતા, જેસોરની ટેકરીઓમાંથી જે છે એ તાંબુ, સીસુ અને જસદ જે છે એ મળી આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોનની સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે? પરમાણુમાં રહેલા જે છે ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો પ્રોટોનની સંખ્યાને જે છે એ શું કહેવામાં આવે છે? તો પરમાણુ ક્રમાંક કહેવામાં આવશે એને. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો પ્રોટોનની સંખ્યાને શું? તો પરમાણુ ક્રમાંક એને કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અર્થશાસ્ત્ર ગ્રંથ કોણે લખ્યો હતો? અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ જે છે એ મિત્રો કોણ આવશે? ચાણક્ય આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ જે છે એ કોણે? તો ચાણક્ય જે છે અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. મિત્રો ચાણક્ય દ્વારા લખાયેલા અર્થશાસ્ત્ર નામના ગ્રંથમાંથી જે છે એ સમયની રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક જીવનની માહિતી મળે છે. બરાબર, એમને લખેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇન્ડિકા પુસ્તકની રચના કોણે કરી હતી? ઇન્ડિકા પુસ્તકની રચના કોણ આવશે? મેગેસ્થનીજ આવજો. ઓપ્શન બી સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. ઇન્ડિકા પુસ્તકની રચના કોણે? તો મેગેસ્થનીજ જે છે એમણે ઇન્ડિકા પુસ્તકની જે છે એ રચના કરી હતી.
મિત્રો આ પુસ્તકમાં ભારતીય સમાજને જે છે ટોટલ 7 ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલો છે. એ આપણને જે છે બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ. મિત્રો તમે વિડીયો જે છે મિત્રો વિડીયો તમને ગમતો હોય તો એક લાઇક કરો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો એક લાઇક તમે વિડીયોમાં જે છે સરસ મજાની કરી દો અને એક કોમેન્ટ પણ સરસ મજાની કરી દો. છેલ્લે મિત્રો તમે લાઇક કોમેન્ટ કંઈ નથી કરતા, અત્યારે જે છે તમે લાઇક અને કોમેન્ટ જે છે એ કરી દો, બરાબર. પછી આપણે વિડીયોમાં આગળ વધીએ. ચાલો કરી દીધી છે, આઈ હોપ કે. ચંદ્રગુપ્તે સૌરાષ્ટ્રમાં કોને પોતાના રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરી હતી? ચંદ્રગુપ્તે મિત્રો સૌરાષ્ટ્રમાં કોને પોતાના રાજ્યપાલ તરીકે જે છે એ નિમણૂક કરી હતી? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર? પુષ્યગુપ્ત વૈશ્ય આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ચંદ્રગુપ્તે જે છે સૌરાષ્ટ્રમાં કોને? તો પુષ્યગુપ્ત વૈશ્ય જે છે એમણે પોતાના સુબા તરીકે નિમણૂક કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. કોણે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ ગિરિનગરના ગિરનાર પર્વતમાંથી નીકળતી નદીઓ પર બંધ બાંધીને સુદર્શન તળાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું? કોણે નીચેનામાંથી સૌરાષ્ટ્રમાં જે છે આવેલા ગિરિનગરના ગિરનાર પર્વતમાંથી નીકળતી નદીઓ ઉપર બંધ બાંધીને સુદર્શન તળાવનું જે છે એ નિર્માણ કરાવ્યું હતું? તો પુષ્યગુપ્ત આવશે, બરાબર. અહીંયા પણ આપણો જવાબ ઓપ્શન એ બની જશે. પુષ્યગુપ્તે જે છે તળાવનું નિર્માણ કરાવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઈસવીસન 756માં કઈ નદીના કિનારે અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના થઈ હતી? અનિલવાડ નહીં આવે, અણહિલવાડ આવશે, બરાબર. ઈસવીસન 756માં કઈ નદીના કિનારે અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના થઈ હતી? સરસ્વતી નદીના કિનારે આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ઈસવીસન 756માં કઈ નદી? તો સરસ્વતી નદીના કિનારે અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના થઈ હતી. મિત્રો રાજપૂત યુગમાં જે છે ગુજરાતના શાસકોનું વિશેષ સ્થાન છે. 8મી સદીમાં ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું. 8મી સદીના મધ્યમાં આશરે ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે વનરાજ ચાવડાએ જે છે અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગીરાધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? ગીરાધોધ જે છે કયા જિલ્લામાં આવશે? કયા જિલ્લામાં આવશે રાઈટ આન્સર? ડાંગ જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગીરાધોધ જે છે કયા જિલ્લામાં? તો ડાંગ જિલ્લામાં જે છે ગીરાધોધ આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સંસદનો સત્ર સમાપ્તિ અને બોલાવવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં છે? સંસદનો સત્ર સમાપ્તિ અને બોલાવવાની જોગવાઈ જે છે એ કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો અનુચ્છેદ 85માં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, સંસદનો સત્ર સમાપ્તિ બોલાવવાની જોગવાઈ જે છે કયા? તો અનુચ્છેદ 85માં જે છે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વઢવાણ ભોગાવો નદી પોતાનો અંત ક્યાં કરે છે? વઢવાણ ભોગાવો નદી જે છે પોતાનો અંત ક્યાં કરશે? નળ સરોવર આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. વઢવાણ ભોગાવો જે છે પોતાનો અંત ક્યાં? તો નળ સરોવર ખાતે કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં હાથમતી સિંચાઈ યોજના ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો ગુજરાતમાં હાથમતી સિંચાઈ યોજના જે છે ક્યાં આવશે? સાબરકાંઠા આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં હાથમતી સિંચાઈ યોજના જે છે ક્યાં? તો સાબરકાંઠા ખાતે આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બ્રાહ્મણોના 7 કુળ દેવીનું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? બ્રાહ્મણોના 7 કુળ દેવીનું મંદિર જે છે એ ક્યાં આવશે? પ્રાંતિજ ખાતે આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, બ્રાહ્મણોના 7 કુળ દેવીનું મંદિર ક્યાં? તો પ્રાંતિજ ખાતે જે છે એ આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હિલસા માછલી ક્યાંથી મળી આવે છે? હિલસા આ માછલી જે છે એ ક્યાંથી મળી આવે છે? તો નર્મદા નદીમાંથી જે છે આ માછલી મળી આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, હિલસા પ્રકારની માછલી ક્યાંથી? તો નર્મદા નદીમાંથી મળી આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઢાઈ દિનકા ચોપડા નામની મસ્જિદ કોણે બનાવી હતી? ઢાઈ દિનકા ચોપડા નામની આ મસ્જિદ છે એ કોણે બંધાવી હતી? તો કુતુબુદ્દીન એબક આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઢાઈ દિનકા ચોપડા જે છે એ મસ્જિદ કોણે? તો કુતુબુદ્દીન એબક જે છે એમણે બંધાવી હતી. દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતમાં જે છે ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીના સ્થાપત્યોના નિર્માણની શરૂઆત થઈ હતી. દિલ્હી સલ્તનતના સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરો, મકાનો, બગીચા, દરવાજા, મિનારાઓ વગેરે જેવી સ્થાપત્ય કલાની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ તૈયાર થઈ હતી. ઢાઈ દિનકા ચોપડા નામની મસ્જિદ જે છે ક્યાં આવેલી છે? તો અજમેર ખાતે આવેલી છે અને કુતુબુદ્દીન એબકે જે છે બનાવી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સેન્ટ્રલ મરીન એન્જિનિયરિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવેલું છે? સેન્ટ્રલ મરીન એન્જિનિયરિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે ક્યાં આવેલ છે? તો વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો વિશાખાપટ્ટનમ જે છે ને એ ભારતનું સૌથી ઊંડું બંદર છે, બરાબર. ભારતનું સૌથી ઊંડું બંદર કયું? તો વિશાખાપટ્ટનમને માનવામાં આવે છે, બરાબર. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. વિશાખાપટ્ટનમ એ આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઈસવીસન 1916માં લખનૌ કરાર કોની વચ્ચે કરવામાં આવ્યા હતા? ઈસવીસન 1916માં મિત્રો લખનૌ કરાર જે છે એ કોની વચ્ચે કરવામાં આવ્યા હતા? તો કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ વચ્ચે જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો, 1916માં જે છે લખનૌ કરાર કરવામાં આવેલા હતા કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ વચ્ચે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ.
ગુજરાતના અશોક તરીકે ઓળખાતા કુમારપાળે કયા પ્રકારનું ધન લેવાનું બંધ કરાવ્યું હતું? ગુજરાતના અશોક તરીકે ઓળખાતા કુમારપાળે મિત્રો કયા પ્રકારનું ધન લેવાનું જે છે એ બંધ કરાવ્યું હતું? તો અપુત્રિકા ધન જે છે એને બંધ કરાવ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતના અશોક તરીકે ઓળખાતા કુમારપાળે કયા પ્રકારનું તો અપુત્રિકા ધન લેવાનું જે છે એણે બંધ કરાવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રુધિરની નિર્માણની ક્રિયા માટે કયું ખનિજ દ્રવ્ય જરૂરી છે? રુધિરની નિર્માણની ક્રિયા માટે જે છે એ કયું ખનિજ દ્રવ્ય જે છે એ જરૂરી છે? તો શું આવશે? લોહ તત્વ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર પણ બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. રુધિરની નિર્માણની ક્રિયા માટે કયું ખનિજ દ્રવ્ય જે છે જરૂરી છે? તો લોહ તત્વ જે છે ખનિજ દ્રવ્ય જરૂરી હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો, રુધિરનું લાલ રંગ જે છે ને એમાં રહેલા હિમોગ્લોબિનને આભારી હોય છે, અને હિમોગ્લોબિનનો લાલ રંગ જે છે એમાં રહેલા આયર્ન અથવા તો લોહ તત્વને આભારી હોય છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કેન્દ્રીય તમાકુ સંશોધન સંસ્થાન ક્યાં આવેલી છે? કેન્દ્રીય તમાકુ સંશોધન સંસ્થાન જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો રાજમુંદ્રી ખાતે આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. આંધ્રપ્રદેશનું રાજમુંદ્રી, ત્યાં ખાતે તમાકુ સંશોધન સંસ્થાન જે છે એ આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અલિયા બેટ કઈ નદીમાં આવેલો છે? અલિયા બેટ જે છે મિત્રો કઈ નદીમાં આવેલો છે? તો નર્મદા નદીમાં આવશે. અલિયા બેટ ક્યાં? તો નર્મદા નદીમાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો કોલેરા શેનાથી થતો રોગ છે? કોલેરા મિત્રો કયા જે છે શેનાથી થતો રોગ છે? તો બેક્ટેરિયા દ્વારા જે છે કોલેરા થતો રોગ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. કોલેરા રોગ મિત્રો આંતરડાને પ્રભાવિત કરતો રોગ છે. બરાબર, એ આપણને બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં અબરખનું ઉત્પાદન સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાં થાય છે? મિત્રો, ભારતમાં સૌથી વધારે અબરખનું ઉત્પાદન જે છે એ કયા રાજ્યમાં થાય? તો શું આવશે? આંધ્રપ્રદેશમાં થાય છે. આ ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ભારતમાં અબરખનું ઉત્પાદન જે છે સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાં? તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાં થાય છે. મિત્રો, ભારતમાં કયા પ્રકારનું ઉત્પાદન જે છે, કયા પ્રકારના અબરખનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે? આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. ભારતમાં જે છે કયા પ્રકારના અબરખનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન થાય છે? તો કયો અબરખ આવશે? મસ્કો વ્હાઇટ પ્રકારના અબરખનું જે છે ઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, મસ્કો વ્હાઇટ. બરાબર, મસ્કો વ્હાઇટ જે છે એ પ્રકારના અબરખનું જે છે ઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે ભારતમાં. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટવાની પ્રક્રિયા કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટવાની પ્રક્રિયા જે છે એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો આયર્લેન્ડ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વાંસદાના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં કયું પ્રાણી વિશેષ જોવા મળે છે? મિત્રો, આપણે શું જાણીએ છીએ, દીપડો ત્યાં ખાતે જે છે એ વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 38માં, મંત્રી પરિષદ ભલે સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે જે છે મંત્રીઓ બંધારણીય રીતે કોને જવાબદાર છે? શું આવશે? કોને આવશે? રાષ્ટ્રપતિને આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. મંત્રી પરિષદ ભલે સામૂહિક રીતે જે છે લોકસભાને જવાબદાર હોય, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે જે છે મંત્રીઓ કોને? તો રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બનાસકાંઠાના કયા તાલુકાનું મુખ્ય મથક જે છે ઇકબાલગઢ છે? બનાસકાંઠાના કયા તાલુકાનું મુખ્ય મથક જે છે ઇકબાલગઢ છે? તો શું આવશે? અમીરગઢ આવશે. અમીરગઢ જે છે તાલુકાનું મુખ્ય મથક કયું? તો ઇકબાલગઢ જે છે આપણો જવાબ બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે મોરબી રાજ્યમાં ટેલિફોન સંદેશ વ્યવહાર શરૂ કર્યો હતો? નીચેનામાંથી કોણે મિત્રો મોરબી રાજ્યમાં ટેલિફોન સંદેશ વ્યવહાર જે છે શરૂ કર્યો હતો? લખધીરજી રાવજી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, એમણે જે છે મોરબી રાજ્યમાં ટેલિફોન જે છે સંદેશ વ્યવહાર શરૂ કરેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોણ પોર્ટુગીઝ શાસનમાં રહેલ ગોવાને ભારતના મોઢા ઉપરનો ખીલ ગણાવતા હતા? કોણ નીચેનામાંથી જે છે પોર્ટુગીઝ શાસનમાં રહેલા ગોવાને જે છે ભારતના મોઢા ઉપરનો ખીલ ગણાવતા હતા? કોણ આવશે? રામ મનોહર રામ આવશે. લોહિયા આવશે. રામ મનોહર લોહિયા જે છે ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. એ મિત્રો જે છે ગોવાને ભારતના મોઢા ઉપરનો ખીલ ગણાવતા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચંદ્રગુપ્તે પોતાનો અંતિમ સમય કયા સ્થળે વિતાવ્યો હતો? ચંદ્રગુપ્તે મિત્રો પોતાનો અંતિમ સમય જે છે કયા સ્થળે વિતાવ્યો હતો? તો શું આવશે? કયા સ્થળે આવશે? શ્રવણબેલગોળ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ચંદ્રગુપ્તે પોતાનો અંતિમ સમય કયા સ્થળે હતો? શ્રવણબેલગોળા ખાતે જે છે એ વિતાવ્યો હતો. મિત્રો, ચંદ્રગુપ્તે એના જીવનનો અંતિમ સમય જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે મૈસૂર, હાલ કર્ણાટકના શ્રવણબેલગોળામાં જે છે એ વિતાવ્યો હતો. બરાબર, એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ઈસવીસન પૂર્વે 297માં તે મૃત્યુ પામે છે. અને મિત્રો ચંદ્રગુપ્તે 24 વર્ષ રાજ કર્યાનું જે છે એ પ્રમાણ મળી આવે છે. અને છેલ્લા વર્ષોમાં એને જૈન ધર્મ અપનાવ્યાની જે છે વાત જૈન પુરાણોમાંથી મળી આવે છે. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કર્કવૃત રેખા નીચેનામાંથી કયા જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે? કર્કવૃત મિત્રો ક્યાંથી આવશે? સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી થઈ છે. અહીંયા આપેલા જિલ્લા છે એમાંથી સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી કર્કવૃત રેખા જે છે પસાર થાય છે.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કાગળ ઉદ્યોગ માટે પ્રખ્યાત નેપાનગર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? કાગળ ઉદ્યોગ માટે મિત્રો જાણીતું એવું નેપાનગર કયા રાજ્યમાં આવશે? મધ્યપ્રદેશમાં આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પેશવા અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયેલી કઈ સંધિમાં જે છે ગુજરાતને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થતો હતો? પેશવા અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયેલી કઈ સંધિમાં જે છે ગુજરાતને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થતો હતો? તો શું આવશે? સાલબાઈની સંધિ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 1924માં હિન્દુસ્તાન સોશિયલિસ્ટિક રિપબ્લિકન એસોસિએશનની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મિત્રો ઈસવીસન 1924માં જે છે હિન્દુસ્તાન સોશિયોલોજિસ્ટ રિપબ્લિકન એસોસિએશનની સ્થાપના નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો મિત્રો ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સુખદેવ થાપર, આ તમામ જે છે એમણે કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો, 1924માં જે છે હિન્દુસ્તાન સોશિયલિસ્ટ રિપબ્લિકન એસોસિએશનની સ્થાપના કોણે? તો ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સુખદેવ થાપર ત્રણેય જે છે કરી હતી. ઉપરના તમામ આપણો જવાબ બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના ઇથોપિયા તરીકે કયા રાજ્યને ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો ભારતના ઇથોપિયા તરીકે કયા રાજ્યને ઓળખવામાં આવે છે? શું આવશે મિત્રો? સોયા પ્રદેશ તરીકે, ટાઈગર સ્ટેટ તરીકે, ઇથોપિયા તરીકે, મધ્યપ્રદેશ જે છે એ જાણીતું છે, બરાબર. આ બધી બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું અવસાન ક્યાં થયું હતું? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું અવસાન મિત્રો ક્યાં થયું હતું? આપણે સૌ જાણીએ છીએ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે એમનું અવસાન થયું હતું, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું અવસાન ક્યાં? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે એમનું અવસાન થયેલું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાત નર્મદા યોજનાનો પ્રારંભ શિલારોપણ કયા વર્ષમાં થયો હતો? ગુજરાત નર્મદા યોજનાનો પ્રારંભ જે છે એટલે કે શિલારોપણ કયા વર્ષમાં થયો હતો? 1961માં. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ગુજરાત નર્મદા યોજનાનો પ્રારંભ જે છે ક્યારે? તો 1961માં થયેલો હતો. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો 50મો ક્વેશ્ચન, ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા નામની સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા નામની સંસ્થા જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? પુણે ખાતે આવેલી છે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા નામની સંસ્થા ક્યાં? તો પુણે ખાતે આવેલી છે, બરાબર. કયો દેશ ઓળખાતો હતો? મિત્રો પ્રાચીન સમયમાં જે છે એ સિયામ તરીકે જે છે નીચેનામાંથી કયો દેશ જે છે એ ઓળખાતો હતો? તો કયો દેશ આવશે રાઈટ આન્સર? થાઈલેન્ડ આવશે અહીંયા. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રાચીન સમયમાં સિયામ તરીકે કયો દેશ? તો થાઈલેન્ડ જે છે એ સિયામ તરીકે ઓળખાતો હતો. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. અહીંયા આપણને શ્રીલંકા આપેલું છે. શ્રીલંકા જે છે ને એ સિંહલ ભૂમિ તરીકે ઓળખાતો દેશ હતો પહેલાંના સમયમાં. અને બ્રહ્મદેશ તરીકે ઓળખાતો દેશ પૂછાય તો મ્યાનમાર આવશે. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પશુ સંવર્ધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં મિત્રો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પશુ સંવર્ધન કેન્દ્ર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ખેડા ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પશુ સંવર્ધન કેન્દ્ર ક્યાં? તો ખેડા જિલ્લામાં આવેલું છે. મિત્રો ખેડાના બીડજ ખાતે આવેલું છે, બરાબર. બીડજ ખાતે ખાસ યાદ રાખજો, ખેડા જિલ્લાના બીડજ ખાતે જે છે એ રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પશુ સંવર્ધન કેન્દ્ર જે છે એ આવેલું છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ ક્યાં આવેલ છે? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ જે છે એ ક્યાં આવશે? દિલ્હી ખાતે આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ ક્યાં? તો દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. મિત્રો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ નવી દિલ્હી ઈસવીસન 1911માં જે છે ઇન્ડિયન રિસર્ચ ફંડ એસોસિએશનની સ્થાપના થઈ હતી. એ સંસ્થા 20 ડિસેમ્બર 1949ના રોજ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ તરીકે અસ્તિત્વમાં આવી હતી, બરાબર. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ચોથો, ઝીરો લાઇન તરીકે ઓળખાતી સીમા ભારતના કયા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી છે? ઝીરો લાઇન તરીકે ઓળખાતી સીમા જે છે ભારતના કયા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી છે? તો ત્રિપુરા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ઝીરો લાઇન તરીકે ઓળખાતી સીમા જે છે ભારતના કયા રાજ્ય સાથે? તો ત્રિપુરા રાજ્ય સાથે ઝીરો લાઇન તરીકે ઓળખાતી સીમા જે છે એ જોડાયેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં એક 41મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ પાંચમો, સ્વપ્ન સિદ્ધિની શોધમાં આત્મકથા કોની છે? સ્વપ્ન સિદ્ધિની શોધમાં આ એક આત્મકથા છે. કોની છે નીચેનામાંથી? તો કનૈયાલાલ મુનશીની છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. સ્વપ્ન સિદ્ધિની શોધમાં આ આત્મકથા કોની? તો કનૈયાલાલ મુનશીની છે. મિત્રો ખાસ એ કામની વિશે એક યાદ રાખવા જેવી બાબત છે કે ભરૂચનું જે છે માહિસ્મતી આવું નામ કોણે આપ્યું? તો કોણે આવશે? કનૈયાલાલ મુનશીએ જે છે ભરૂચને શું નામ? તો માહિસ્મતી એવું નામ આપેલું હતું. એ આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો. અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ,
આવાસીઓના પુનર્વસન આવાસીઓના પુનર્વસન માટે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરનારું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? તો કયું આવશે? ગુજરાત રાજ્ય આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. આવાસીઓના જે છે પુનર્વસન માટે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરનારું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું? તો આપણું ગુજરાત છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. માનસરોવરની યાત્રા જ્યાંથી શરૂ થાય છે તે નાથુલા પાસ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? માનસરોવરની યાત્રા જ્યાંથી શરૂ થાય તે નાથુલા પાસ જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? સિક્કિમમાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. માનસરોવરની યાત્રા જ્યાંથી શરૂ થાય છે તે નાથુલા પાસ ક્યાં? તો સિક્કિમ રાજ્યમાં આવેલો છે. મિત્રો લાચલા પાસ જે છે, લાચલા પાસ ક્યાં આવેલો છે? હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલો છે. સિપકિલા પાસ જે છે એ પણ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલો છે. લિપુલેખા પાસ જે છે એ પૂછાય તો ઉત્તરાખંડમાં આવેલો છે. આ બધા પાસ વિશે આપણને જે છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1921માં અમદાવાદ ખાતે ભરાયેલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધિવેશન સ્વાગત પ્રમુખ કોણ હતા? ઈસવીસન 1911માં મિત્રો અમદાવાદ ખાતે ભરાયેલા જે છે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધિવેશન જે છે એના સ્વાગત પ્રમુખ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો મિત્રો એમાં હતા સરદાર પટેલ. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. 1921માં અમદાવાદ ખાતે ભરાયેલા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધિવેશનના સ્વાગત પ્રમુખ કોણ? તો સરદાર પટેલ એના સ્વાગત પ્રમુખ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચાંપાનેરમાં જન્મેલ બેજુ બાવરાએ કયા રાજ્યમાં દરબારી ગાયક તરીકે કાર્ય કર્યું હતું? ચાંપાનેરમાં જન્મેલા બેજુ બાવરાએ મિત્રો કયા રાજ્યમાં દરબારી ગાયક તરીકે જે છે એ કાર્ય કર્યું હતું? તો કયા રાજ્યમાં આવશે? ગ્વાલિયર ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ચાંપાનેરમાં જન્મેલા બેજુ બાવરાએ કયા રાજ્યમાં? તો ગ્વાલિયર ખાતે જે છે દરબારી ગાયક તરીકે એમણે કાર્ય કરેલું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી ઈસવીસન 1949માં ક્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી? મિત્રો ગુજરાતમાં જે છે સૌપ્રથમ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી જે છે ઈસવીસન 1949માં ક્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી? તો ક્યાં આવશે? સુરત ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બનશે આપણો. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી ક્યાં? તો સુરત ખાતે 1949માં જે છે સ્થાપવામાં આવેલી હતી. મિત્રો સુરતના 84 ખાતે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. સુરતના 84 ખાતે જે છે એ સ્થાપવામાં આવી હતી. જો પ્રશ્ન એમ પૂછાય કે ગુજરાતની પ્રથમ સૌર સંચાલિત મંડળી જે છે એ ક્યાં આવશે? તો ખેડાનું ઢુંઢી ખાતે આવશે. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નિઝર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? નિઝર તાલુકો મિત્રો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો કયા જિલ્લામાં આવશે? તાપી જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ રાખજો. નિઝર તાલુકો જે છે એ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો તાપી જિલ્લામાં જે છે એ આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નિયંત્રક મહાલેખા પરીક્ષકના પગાર અને સેવાની બીજી શરતો કોણ નક્કી કરી શકે છે? નિયંત્રક મહાલેખા પરીક્ષકના મિત્રો પગાર અને સેવાની બીજી શરતો જે છે એ કોણ નક્કી કરી શકે? તો કોણ આવશે? સંસદ નક્કી કરી શકે છે. ખાસ યાદ રાખજો. નિયંત્રક મહાલેખા પરીક્ષકના પગાર અને સેવાની બીજી શરતો કોણ? તો સંસદ જે છે એ નક્કી કરી શકતા હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વણઝારી વાવ ક્યાં આવેલી છે? વણઝારી વાવ, આ મિત્રો વાવ છે, ક્યાં આવશે? મોડાસા ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની છે. વણઝારી વાવ ક્યાં? તો મોડાસા ખાતે જે છે વણઝારી વાવ આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા અનુચ્છેદ મુજબ મંત્રીને શપથ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ લેવડાવે છે? કયા અનુચ્છેદ મુજબ જે છે એ મંત્રીને શપથ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ લેવડાવે છે? તો અનુચ્છેદ 99 મુજબ જે છે લેવડાવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. અનુચ્છેદ 99 મુજબ જે છે મંત્રીને શપથ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ લેવડાવતા હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો સાબર ડેરીની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? સાબર ડેરી ની સ્થાપના મિત્રો કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો ભોળાભાઈ પટેલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સાબર ડેરીની સ્થાપના કોના દ્વારા? તો ભોળાભાઈ પટેલ જે છે એમના દ્વારા સાબર ડેરીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં નીચેનામાંથી કઈ સ્વતંત્રતાનું વર્ણન નથી? ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં મિત્રો નીચેનામાંથી કઈ સ્વતંત્રતાનું એક વર્ણન જે છે એ નથી? તો આર્થિક સ્વતંત્રતા, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં જે છે એ કોણ? તો આર્થિક સ્વતંત્રતા એનું જે છે વર્ણન કરવામાં આવેલું નથી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાચા વિધાનો જણાવો. હોરી છે, બરાબર, હોળી નથી. હોરી જે છે એક લોકગીત છે. હોરી ઉત્તર પ્રદેશમાં જે છે જાણીતું છે. બંને વિધાનો મિત્રો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. સાચા વિધાનો જણાવવાના કીધા છે. હોરી જે છે એક લોકગીત છે, સાચી બાબત છે. અને હોરી જે છે ઉત્તર પ્રદેશમાં જે છે જાણીતું છે. બંને વિધાનો આપણને સાચા જ આપેલા છે. મિત્રો હોરીનો ઇતિહાસ, વિકાસ અને પરંપરા અત્યંત પ્રાચીન છે, બરાબર, ઉત્તર પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલ છે. મિત્રો આ લોકગીત રાધાકૃષ્ણના પ્રેમ પ્રસંગ ઉપર આધારિત છે. અને મિત્રો આ મુખ્યત્વે ફક્ત હોળીના તહેવાર સાથે જે છે જોડાયેલું છે.
પરંતુ વસંત ઋતુ દરમિયાન આ ગીત જે છે ગાવાની પરંપરા પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે, બરાબર. હોરી, બરાબર, હોરી લોકગીત છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 18મો. ભૂત આરાધને કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? ભૂત આરાધને આ લોકનૃત્ય છે કયા રાજ્યનું છે? તો કર્ણાટકનું આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ભૂત આરાધને જે છે એ લોકનૃત્ય કયા રાજ્યનું? તો કર્ણાટક રાજ્યનું છે. મિત્રો, ભૂત આરાધનેનો અર્થ શું થાય? તો રાક્ષસોની પૂજા, બરાબર, રાક્ષસોની પૂજા. ભૂત આરાધને અથવા તો રાક્ષસની પૂજા કર્ણાટક લોકનૃત્યનો એક પ્રકાર છે. નૃત્યકાર પર જાણે કે કોઈ આત્માએ કબજો કર્યો હોય તેમજ જે છે નૃત્યકારની ઉન્માદી થઈને જે છે નૃત્ય કરતા હોય છે. અને કર્ણાટકના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં જે છે આ નૃત્ય વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તાતણીયો ધરો કયા ગામે આવેલો છે? તાતણીયો ધરો ક્યાં આવશે મિત્રો? આપણે સૌ જાણીએ છીએ રાજપરા ખાતે જે છે તાતણીયો ધરો આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ નવલખા મંદિર ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો, નવલખા મંદિર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે? ભાણવડ આવશે. ભાણવડ ખાતે જે છે નવલખા મંદિર આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 21મો. સમાનતાના અધિકારમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થતો નથી? સમાનતાના અધિકારમાં મિત્રો કઈ બાબતનો જે છે એ સમાવેશ થતો નથી? તો ધાર્મિક અને આર્થિક બાબતમાં સમાનતા, આ જે છે ને એ બાબતનો સમાવેશ થતો નથી, ખાસ યાદ રાખજો સમાનતાના અધિકારમાં. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ગીર અભયારણ્ય ક્યારે બન્યું હતું? ગીર જે છે અભયારણ્ય ક્યારે બન્યું? 1965માં. આપણે સૌ જાણીએ છીએ 1965માં જે છે ગીર અભયારણ્ય તરીકે જાહેર થયું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ રાજકોટનું પ્રસિદ્ધ અખબાર ફૂલછાપની શરૂઆત કયા તાલુકાથી કરવામાં આવી હતી? રાજકોટનું પ્રસિદ્ધ અખબાર ફૂલછાપની શરૂઆત જે છે એ કયા તાલુકાથી કરવામાં આવી? તો મિત્રો, રાણપુર તાલુકાથી જે છે કરવામાં આવી હતી. રાજકોટનું પ્રસિદ્ધ અખબાર ફૂલછાપની શરૂઆત કયા તાલુકાથી? તો રાણપુર તાલુકાથી જે છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મૂળભૂત અધિકારના સંરક્ષક કોણ હોય છે? મૂળભૂત અધિકારના સંરક્ષક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હોય? તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મૂળભૂત અધિકારના સંરક્ષક કોણ? તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય જે છે એ મૂળભૂત અધિકારના સંરક્ષકો હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો બંધારણ સભામાં નીચેનામાંથી કઈ જ્ઞાતિ ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી હતી? બંધારણ સભામાં મિત્રો નીચેનામાંથી કઈ જ્ઞાતિ જે છે એ ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી હતી? તો કઈ આવશે? અનુસૂચિત જાતિ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. બંધારણ સભામાં જે છે અનુસૂચિત જાતિ આ મિત્રો જ્ઞાતિ ત્રીજા ક્રમે જે છે સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો, આપણને વિધાનો આપેલા છે, જોવાના છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બંગાળમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને આગળ વધાર્યો હતો. સકીર્તન પ્રણાલીની શરૂઆત ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કરી હતી. શું આવશે? બંને વિધાનો આપણને મિત્રો અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે છે બંગાળમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને આગળ વધાર્યો, સાચું છે. અને સકીર્તન પ્રણાલીની શરૂઆત જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કરી હતી. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. હવે મિત્રો વાત કરીએ એમના વિશે. કૃષ્ણ ભક્તિના આ કવિએ બંગાળમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને આગળ વધાર્યો હતો. એમનું મિત્રો મૂળ નામ ગૌરાંગ, બરાબર, ગૌરાંગ હતું, ગૌરાંગ. અને મિત્રો એમનો જન્મ ઈસવીસનની 1485માં જે છે વૃંદાવનમાં થયો હતો. એમણે મિત્રો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં સકીર્તન પ્રણાલીની શરૂઆત કરી હતી. આ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ચોમાસાની ઋતુમાં મેઘધનુષ્ય સવારે કઈ દિશામાં જોવા મળે છે? ચોમાસાની ઋતુમાં જે છે મેઘધનુષ્ય સવારે કઈ દિશામાં જોવા મળે છે? તો મિત્રો સવારે પશ્ચિમ દિશામાં જોવા મળે છે, બરાબર. સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં જે છે એ મેઘધનુષ્ય રચાતું હોય છે, એટલા માટે પશ્ચિમ દિશામાં જોવા મળશે. અને ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ કિસાન કોલ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? કિસાન કોલ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન જે છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો અટલ બિહારી વાજપેયી દ્વારા જે છે કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો કિસાન કોલ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા? તો અટલ બિહારી વાજપેયી જે છે એમના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ વડોદરા રાજ્યનું બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં વિલીનીકરણ થયું તે સમયે તેના વડા કોણ હતા? મિત્રો વડોદરા રાજ્યનું બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં વિલીનીકરણ થયું એ સમયે જે છે એના વડા કોણ હતા? કોણ આવશે? પ્રતાપસિંહ હતા. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. પ્રતાપસિંહ વડા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ કયા સ્થળે ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? મિત્રો કયા સ્થળે જે છે ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવની ઉજવણી જે છે એ કરવામાં આવે છે? તો મોઢેરા ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની છે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો મોઢેરા ખાતે મિત્રો ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવની જે છે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મિત્રો આ ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ એ છે ને એ ભારતનું પહેલું 24/7 સોલાર સંચાલિત ગામ છે, બરાબર. 24/7
જે છે સોલાર સંચાલિત ગામ છે. મોઢેરા પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આવેલું છે. મોઢેરાની આસપાસનો વિસ્તાર પહેલાં જે છે ધર્મારણ્ય નામે ઓળખાતો હતો. એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાછા ફરતા મોસમી પવનો કયા રાજ્યમાં વરસાદ વરસાવે છે? પાછા ફરતા મોસમી પવનો જે છે કયા રાજ્યમાં વરસાદ વરસાવે છે? મિત્રો પ્રશ્ન જોજો, પાછા ફરતા મોસમી પવનો પૂછેલું છે આપણને. પાછા ફરતા મોસમી પવનો એટલે એની ઋતુ કઈ થશે, સમયગાળો કયો થશે? ઓક્ટોબર નવેમ્બર, બરાબર. તમિલનાડુમાં જે છે એ વરસાદ વરસાવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. પાછા ફરતા મોસમી પવનો જે છે કયા રાજ્યમાં? તો તમિલનાડુ જે છે એ રાજ્યમાં વરસાદ જે છે એ વરસાવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બોમ્બ બનાવવાની વિગતો દર્શાવતું દેશી વનસ્પતિની દવાઓ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? બોમ્બ બનાવવાની મિત્રો વિગતો દર્શાવતું દેશી વનસ્પતિની દવાઓ નામનું પુસ્તક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે લખ્યું છે? નરસિંહ પટેલ, બરાબર, એમણે લખેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કેન્દ્રીય ડાંગર સંશોધન સંસ્થાન ક્યાં આવેલી છે? કેન્દ્રીય ડાંગર સંશોધન સંસ્થા મિત્રો ક્યાં આવે છે? કટક ખાતે આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ઓડિશાના કટક ખાતે કેન્દ્રીય ડાંગર સંશોધન સંસ્થા જે છે એ આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, જર્મની ખાતે ઇન્ડિયન નેશનલ વોલેન્ટિયર કોર નામની ક્રાંતિકારી સંસ્થા કોણે સ્થાપી હતી? જર્મની ખાતે મિત્રો જે છે ઇન્ડિયન નેશનલ વોલેન્ટિયર કોર નામની ક્રાંતિકારી સંસ્થા નીચેનામાંથી કોણે ચંપક રમણ પિલ્લઈ જે છે એમણે સ્થાપેલી હતી? ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જીવન વીમા નિગમની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? જીવન વીમા નિગમની સ્થાપના જે છે ક્યારે કરવામાં આવી હતી? LIC, બરાબર. 1956માં જે છે જીવન વીમા નિગમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, એટલે કે LICની જે છે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 1956માં. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દક્ષિણના બ્રિટન તરીકે કયા દેશને ઓળખવામાં આવે છે? દક્ષિણના બ્રિટન તરીકે જે છે કયા દેશને ઓળખવામાં આવે છે? તો ન્યૂઝીલેન્ડને જે છે દક્ષિણના બ્રિટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોણાર્કના સૂર્ય મંદિર બાબતે સાચા વિધાનો જણાવો. કોણાર્કના સૂર્ય મંદિર બાબતે જે છે સાચા વિધાનો જણાવવાના છે. જોઈએ આપણે. કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર રાજા નરસિંહ વર્મન પ્રથમના શાસનકાળ દરમિયાન નિર્માણ થયું. તેને બ્લેક પેગોડા પણ કહેવામાં આવે છે. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. કોણાર્કના સૂર્ય મંદિર બાબતે સાચા વિધાનો, બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર જે છે રાજા નરસિંહ વર્મન પ્રથમના જે છે શાસનકાળ દરમિયાન નિર્માણ થયું હતું અને એને બ્લેક પેગોડા પણ કહેવામાં આવે છે. બંને વિધાનો આપણને સાચા જ આપેલા છે. ઓડિશા રાજ્યમાં આવેલું કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ગંગવંશના શાસક નરસિંહ વર્મન પ્રથમ દ્વારા જે છે વર્ષ, ખાસ યાદ રાખજો, 1238 થી 1250 દરમિયાન જે છે એ નિર્માણ થયું હતું. અને મિત્રો ભારતનું સૌથી મોટું સૂર્ય મંદિર છે જે ભગવાન સૂર્યને સમર્પિત છે. અને મિત્રો આ મંદિર કાળા પથ્થરમાંથી બનેલું હોવાના કારણે તેને બ્લેક પેગોડા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને મિત્રો આ મંદિરમાં જે છે ભગવાન સૂર્ય 7 ઘોડાવાળા રથને ચલાવી રહ્યા હોય એવી પ્રતિકૃતિ છે, બરાબર. આ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે શાહજહાં મોહમ્મદ આઝમને લખેલા પત્રમાં ગુજરાતને હિન્દનું આભૂષણ ગણાવ્યું હતું? નીચેનામાંથી મિત્રો કોણે શાહજહાં મોહમ્મદ આઝમને લખેલા પત્રમાં ગુજરાતને જે છે એ હિન્દનું આભૂષણ ગણાવ્યું હતું? તો કોણે આવશે? ઔરંગઝેબે જે છે એ ગણાવ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા રોગને હાઇડ્રોફોબિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કયા રોગને હાઇડ્રોફોબિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો મિત્રો હડકવા આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. હડકવા જે છે એ રોગને હાઇડ્રોફોબિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો હડકવા રોગ જે છે શેનાથી થાય છે? તો વાયરસથી થતો રોગ છે, બરાબર. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હડકવા શેનાથી? તો વાયરસથી થતો રોગ છે. કયા વાયરસથી? તો રેબિઝ નામના વાયરસથી જે છે એ હડકવા નામનો રોગ થતો હોય છે. અને મિત્રો હડકવા થાય ને એ દર્દીને પાણીનો ભય જે છે એ સતાવતો હોય છે, પાણીનો ડર લાગતો હોય છે, બરાબર. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ 40મો, સૌને કાયદાનું સમાન રક્ષણ એ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે? સૌને કાયદાનું સમાન રક્ષણ, આ જે છે સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવેલો છે? તો અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવામાં આવેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો. સૌને કાયદાનું સમાન રક્ષણ આ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી? તો અમેરિકા પાસેથી લેવામાં આવેલો છે. મિત્રો જોઈએ હવે ત્યારબાદનો લાસ્ટ 41મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર તમારે જે છે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. ઈસવીસન 1980માં દાંડીકૂચ સત્યાગ્રહ દરમિયાન સરદાર પટેલની રાસ ગામેથી જે છે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એ ગામ કયા તાલુકામાં આવેલું છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ઈસવીસન 1980માં દાંડીકૂચ સત્યાગ્રહ દરમિયાન સરદાર પટેલની જે છે રાસ ગામેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ, બરાબર. તો આ રાસ ગામ જે છે કયા તાલુકામાં આવેલું છે? અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં આનો એક આન્સર જણાવવાનો છે. આ રાસ ગામ જે છે કયા તાલુકામાં આવેલું છે, બરાબર. કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો હતો? મિત્રો ગાંધીજીએ જે છે એ કયા કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો હતો?
શું આવશે રાઈટ આન્સર? રોલેટ એક્ટ આવશે. ઓપ્શન બી સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીજીએ જે છે કયા કાયદાને તો રોલેટ એક્ટ જે છે એ કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો હતો. રોલેટ એક્ટ 1919, બરાબર, 1919માં જે છે રોલેટ એક્ટ. મિત્રો, રોલેટ એક્ટનો વિરોધ જે છે ગાંધીજીનું પહેલું રાષ્ટ્રીય સ્તરનું આંદોલન ગણાય છે અને ઈસવીસન 1919માં જે છે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી ક્રાંતિકારી ગતિવિધિઓ જે છે અને રાષ્ટ્રવાદીઓના આંદોલનોને જે છે કચડી નાખવા જે છે બ્રિટનની સરકારે આ કાયદો જે છે ઘડ્યો હતો. મિત્રો, આ કાયદાને ઘડવા માટે બ્રિટિશ સરકારે રોલેટ સમિતિની જે છે રચના કરી હતી. રોલેટ એક્ટ નામથી જાણીતા આ કાયદામાં જે છે ભારતીયોની વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને જે છે છીનવી લેવામાં આવી અને આ કાયદા મુજબ મિત્રો માત્ર શંકાના આધાર પર જે છે કોઈ પણ વ્યક્તિની સરકાર જે છે ઈચ્છે ત્યારે ધરપકડ કરી તેના ઉપર જે છે ખટલો ચલાવ્યા વગર જેલમાં પણ પૂરી શકતા હતા. આ પ્રકારનો જે છે એ કાયદો જે છે એ ઘડવામાં આવ્યો હતો. માટે જે છે ગાંધીજીએ આ કાયદાને કાળો કાયદો એવું કહ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ હવે ત્યારબાદનો બીજો ક્વેશ્ચન. ન્યુક્લિયર સપ્લાયર ગ્રુપની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ન્યુક્લિયર સપ્લાયર ગ્રુપની સ્થાપના જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો ક્યારે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? 1974માં આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, ન્યુક્લિયર સપ્લાયર ગ્રુપની સ્થાપના ક્યારે? તો 1974માં જે છે એ ન્યુક્લિયર સપ્લાયર ગ્રુપની જે છે એ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. અતિસઘન વન વિસ્તાર સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? અતિસઘન વન વિસ્તાર મિત્રો સૌથી વધારે ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ પૂછાય તો શું આવશે? મિઝોરમ જ આવે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સૌથી અતિસઘન વન વિસ્તાર જે છે એ ક્યાં? તો મિઝોરમમાં જોવા મળે છે. મિત્રો, તમે વિડીયો જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં જે છે એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, સરદાર પટેલનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? મિત્રો, સરદાર પટેલનો જન્મ જે છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ નડિયાદ ખાતે થયો હતો. નડિયાદમાં જે છે સરદાર પટેલનો જન્મ થયેલો હતો. ખેડાનું નડિયાદ ખાતે, બરાબર, ત્યાં ખાતે જે છે સરદાર પટેલનો જન્મ થયો હતો. હવે મિત્રો, સાથે સાથે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ નડિયાદ જે છે કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો કઈ નદી આવશે? સેઢી નદીના કિનારે જે છે એ નડિયાદ આવેલું છે. નડિયાદમાં મિત્રો સેઢી નદીના કિનારે જે છે કોનો આશ્રમ આવેલો છે એના વિશે પણ આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નડિયાદમાં સેઢી નદીના કિનારે કોનો? તો પૂજ્ય મોટા એમનો જે છે આશ્રમ આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા મુખ્યમંત્રીની જન્મભૂમિ નડિયાદ છે? કયા મુખ્યમંત્રીની જન્મભૂમિ નડિયાદ છે? અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી કોની આવશે? બાબુભાઈ પટેલ આવશે. એ મુખ્યમંત્રીની જે છે જન્મભૂમિ નડિયાદ છે. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો, તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો. અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસ્યો છે? મિત્રો, ગુજરાતમાં જે છે પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ જે છે ક્યાં વિકસ્યો છે? તો કોયલી ખાતે આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ જે છે ક્યાં? તો કોયલી ખાતે જે છે એ વિકસ્યો છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આદર્શ પર્યટન સ્થળ તરીકે જાણીતું નારગોલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? આદર્શ પર્યટન સ્થળ તરીકે જાણીતું જે છે નારગોલ, આ નારગોલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? વલસાડ જિલ્લામાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, આદર્શ પર્યટન સ્થળ તરીકે જાણીતું નારગોલ કયા જિલ્લામાં? તો વલસાડ જિલ્લામાં જે છે એ આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કઈ બે નદીઓ વચ્ચેનો પ્રદેશ લાંટ તરીકે ઓળખાતો હતો? કઈ બે નદીઓ વચ્ચેનો પ્રદેશ જે છે લાંટ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતો હતો? કઈ નદી આવશે? મહી અને રેવા આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, મહી અને રેવા નદી વચ્ચેનો જે છે પ્રદેશ એ લાંટ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 9મો. કાંપની જમીનમાં સૌથી વધુ કયું તત્વ હોય છે? મિત્રો, કાંપની જમીનમાં સૌથી વધારે કયું તત્વ હોય? કયું તત્વ આવશે? ફોસ્ફરસ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, કાંપની જમીનમાં સૌથી વધારે કયું તત્વ? તો ફોસ્ફરસ જે છે એ તત્વ વધારે હોય છે. ચૂનાની માત્રા જે છે વધારે હોય છે અને નાઇટ્રોજનની માત્રા જે છે એ ઓછી હોય છે. મિત્રો, હવે નાઇટ્રોજનની માત્રા ઓછી હોય એટલે જે છે એને વધારવા માટે એમાં જે છે કઠોળનું વાવેતર વધારે કરવામાં આવે છે, બરાબર. એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પૂર્વ દિશા અને નૈઋત્યના ખૂણા વચ્ચે કેટલા અંશનો જે છે ખૂણો થાય? પૂર્વ દિશા અને નૈઋત્યના ખૂણા વચ્ચે જે છે કેટલા અંશનો ખૂણો થાય છે? કેટલા અંશનો આવશે? 135 અંશનો આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, પૂર્વ દિશા અને નૈઋત્યના ખૂણા વચ્ચે કેટલા અંશનો? તો 135 અંશનો જે છે એ ખૂણો થતો હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન સંસ્થા જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? ક્યાં આવશે? મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતે આવેલી છે કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન સંસ્થા. ક્યાં? તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, નાગપુર ખાતે આવેલી છે. નાગપુર ક્યાં? તો મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. એડવર્ડ જેનરે કયા રોગની દવા શોધી હતી? એડવર્ડ જેનરે જે છે મિત્રો કયા રોગની દવા શોધી હતી?
કયા રોગની આવશે? શીતળા આવશે. શીતળા રોગની જે છે દવા એડવર્ડ જેનરે જે છે એ શોધેલી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. હવે મિત્રો રસીકરણનો અભ્યાસ જે છે એ કયા નામે ઓળખાય? આવું પૂછાય તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. રસીકરણનો અભ્યાસ જે છે ને એ ઇમ્યુનોલોજી તરીકે ઓળખાય છે. એના વિશે આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતે કોની પાસેથી S-400 ટ્રાયમ્ફ મિસાઇલની ખરીદી કરી હતી? ભારતે મિત્રો કોની પાસેથી જે છે S-400 ટ્રાયમ્ફ મિસાઇલની જે છે એ ખરીદી કરી હતી? તો શું આવશે? રશિયા પાસેથી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતે જે છે કોની પાસેથી? તો રશિયા પાસેથી મિત્રો S-400 ટ્રાયમ્ફ મિસાઇલની જે છે એ ખરીદી કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ટીનનું ઉત્પાદન કરતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય કયું છે? ટીનનું ઉત્પાદન કરતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય કયું છે? છત્તીસગઢ આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ટીનનું ઉત્પાદન કરતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય કયું? તો છત્તીસગઢ આપણો જવાબ બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, જૈમિની મુનિએ કયા દર્શન ગ્રંથની રચના કરી છે? મિત્રો જૈમિની મુનિએ જે છે કયા દર્શન ગ્રંથની રચના કરી છે? કયા આવશે? પૂર્વ મીમાંસા આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, જૈમિની મુનિએ જે છે કયા દર્શન ગ્રંથની? તો પૂર્વ મીમાંસા જે છે ગ્રંથની રચના કરી છે. મિત્રો આપણને ઉત્તર મીમાંસા આપેલું છે. ઉત્તર મીમાંસા જે છે કોનું છે? તો કોનું આવશે? બાદરાયણનું છે, એમણે એની રચના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોણે ભારતના પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની ફરજ બજાવેલી છે? નીચેનામાંથી કોણે જે છે એ ભારતના પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની જે છે એ ફરજ બજાવેલી છે? કોણે આવશે? વીવી ગિરી આવશે. ડૉક્ટર વીવી ગિરી, એમણે જે છે મિત્રો ભારતના પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની જે છે એ ફરજ બજાવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી પ્રખ્યાત અજંતાની ગુફાઓ કઈ નદીના કિનારે આવેલી છે? મિત્રો મહારાષ્ટ્રમાં જે છે આવેલી પ્રખ્યાત અજંતાની ગુફાઓ જે છે કઈ નદીના કિનારે આવેલી છે? કઈ નદી આવશે? વાઘેરા નદી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી પ્રખ્યાત અજંતાની ગુફા કઈ નદીના કિનારે? તો વાઘેરા નદીના કિનારે જે છે પ્રખ્યાત અજંતાની ગુફાઓ જે છે એ આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના દિવાન તરીકે અકબરે કોની નિમણૂક કરી હતી? મિત્રો ગુજરાતના જે છે એ દિવાન તરીકે અકબરે કોની નિમણૂક કરી હતી? કોની આવશે? મિર્ઝા અઝીઝ કોકા આવશે. આપણો જવાબ ઓપ્શન ડી બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતના દિવાન તરીકે અકબરે કોની? તો મિર્ઝા અઝીઝ કોકા, એમની જે છે એ નિમણૂક કરેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો આપણને વિધાનો આપેલા છે, જોવાના છે સાચા છે કે ખોટા. જોઈએ આપણે, રંગપુર ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભાદર નદીના કિનારે આવેલું છે. પહેલું વિધાન સાચું છે. બરાબર, રંગપુર જે છે ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભાદર નદીના કિનારે આવેલું છે, સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ છે, તે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ શોધાયેલું હડપ્પીય સ્થળ છે. બંને વિધાનો મિત્રો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. બરાબર, રંગપુર ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે છે ભાદર નદીના કિનારે આવેલું છે, સાચું વિધાન છે. અને ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ શોધાયેલું હડપ્પીય સ્થળ છે. બંને વિધાનો આપણને સાચા આપેલા છે. હવે મિત્રો એનું ઉત્ખનન જે છે ને ઈસવીસન 1931માં ડૉક્ટર માધવ સ્વરૂપ વચ્ચે કર્યું હતું, અને ત્યારબાદ જે છે ઈસવીસન 1953માં SR રાવના માર્ગદર્શન હેઠળ જે છે એનું જે છે સંશોધન કરવામાં આવેલું હતું. આ બંને વિધાન આપણને જે છે ખ્યાલ હોવા જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધી ઘેરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ગાંધી ઘેરનો મેળો જે છે એ કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો શું આવશે? અરવલ્લી જિલ્લામાં ભરાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધી ઘેરનો મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં? તો અરવલ્લી જિલ્લામાં જે છે ગાંધી ઘેરનો મેળો ભરાય છે. મિત્રો અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી ખાતે જે છે ફાગણ વદ પાંચમના દિવસે સર્વોદય જે છે આશ્રમ ખાતે ગાંધી ઘેરનો જે છે મેળો ભરાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, આ મેળો મિત્રો ખાસ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓને ઉત્તેજન આપે છે. દારૂબંધીનો કાર્યક્રમ, ખેતીવાડી વિકાસના પ્રદર્શનો અને ખાસ મિત્રો આદિવાસી સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન જોવા મળે છે આ મેળામાં. અને મિત્રો નશીલા પદાર્થોના વેચાણ અને સેવન ઉપર જે છે આ મેળામાં પ્રતિબંધ હોય છે. અને આ મેળામાં મિત્રો પ્રાર્થના સભા, દાંડિયા રાસ, ખેલકૂદનું આયોજન જે છે એ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, અરવલ્લી જિલ્લા સાથે સંકળાયેલ છે આ મેળો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયો આયોગ ભાષાકીય પ્રાંત સમિતિના નામે પણ જાણીતો હતો? મિત્રો નીચેનામાંથી કયો આયોગ જે છે એ ભાષાકીય પ્રાંત સમિતિના નામે પણ જાણીતો હતો? કયો આવશે? ધાર આયોગ આવશે. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ધાર આયોગ જે છે ભાષાકીય પ્રાંત સમિતિના નામે પણ જાણીતો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 22મો, અડીકડીની વાવ કયા પ્રકારની વાવ છે? અડીકડીની વાવ મિત્રો નંદા પ્રકારની વાવ છે. સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અડીકડીની વાવ કયા પ્રકારની? તો નંદા પ્રકારની વાવ છે અડીકડીની વાવ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય ધારો કોણે પસાર કર્યો? ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય ધારો જે છે એ કોણે પસાર કર્યો? કોણે આવશે? બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે જે છે એ પસાર કર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય ધારો જે છે કોણે? તો બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે જે છે એ પસાર કરેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભાડલા ડેમ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે? ભાડલા ડેમ જે છે કઈ નદી ઉપર આવેલો છે?
સુખભાદર નદી આવશે બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો ભાડલા ડેમ જે છે કઈ નદી ઉપર, તો સુખભાદર નદી ઉપર જે છે ભાડલા ડેમ જે છે એ આવેલો છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બંધારણમાં મૌલિક અધિકારનો ઉલ્લેખ કયા દેશના બંધારણની પ્રેરણા છે? મિત્રો, ભારતના બંધારણમાં મૌલિક અધિકારનો ઉલ્લેખ જે છે એ કયા દેશના બંધારણની પ્રેરણા છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દેશની જે છે બંધારણના પ્રેરણા છે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતીય બંધારણમાં મૌલિક અધિકારનો ઉલ્લેખ જે છે કયા દેશના બંધારણની પ્રેરણા, તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આવશે આપણો જવાબ, ઓપ્શન ડી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યની સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજ ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, પાટણ ખાતે આવેલી છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતની સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજ ક્યાં, તો પાટણ ખાતે આવેલ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મણિયારો નૃત્ય કઈ કોમના લોકો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે? મણિયારો નૃત્ય જે છે એ મિત્રો કઈ કોમના લોકો દ્વારા જે છે એ રજૂ કરવામાં આવે છે? તો કઈ કોમ આવશે? રાઈટ આન્સર મેર આવશે. મેર જાતિના લોકો દ્વારા જે છે મણિયારો નૃત્ય કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. હવે મિત્રો એના વિશે વાત કરીએ તો મેર જ્ઞાતિના જે છે પરંપરાગત દાંડિયા રસ તરીકે જાણીતા મહેર રસને જે છે મણિયારા રસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને મિત્રો લગ્ન પ્રસંગે તેમજ નવરાત્રિના તહેવારોમાં જે છે મેર જ્ઞાતિના ખાસ કરીને પુરુષો દ્વારા જે છે એ મણિયારો રાસ જે છે લેવામાં આવે છે, બરાબર. તમામ માહિતી આપણને એના વિશે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વલસાડ જિલ્લામાં આવેલ પારડી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણને કઈ નદી અલગ કરે છે? તો વલસાડ જિલ્લામાં મિત્રો આવેલ પારડી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણને જે છે એ કઈ નદી અલગ કરે છે? કઈ નદી આવશે? કોલક નદી આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, કોલક નદી જે છે મિત્રો વલસાડ જિલ્લામાં આવેલી છે. પારડી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણને જે છે અલગ કરતી નદી છે. મિત્રો કોલક નદીના કિનારે ઉદવાડા આવેલું છે, બરાબર. ઉદવાડા જે છે ને કોલક નદીના કિનારે આવેલું છે. સાથે સાથે આપણને આવું એક્સ્ટ્રા નોલેજ જે છે એ સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને મિત્રો કોલક નદીમાંથી આપણને એક માછલી મળી આવે છે, બરાબર. કાલુ નામની માછલી જે છે કોલક નદીમાંથી મળી આવે છે. અને મિત્રો એ માછલીની વિશેષતા એ છે કે સાચા મોતી આપે છે. કાલુ માછલી જે છે ને સાચા મોતી આપતી માછલી છે. અને મિત્રો ઉદવાડા જે છે ને એને આપણે પારસીઓનું કાશી પણ કહીએ છીએ, બરાબર. આ તમામ માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કિમ વડી અદાલતના ન્યાયાધીશને 50% પેન્શન શેમાંથી આપવામાં આવે છે? કિમ વડી અદાલતના આ કિમ નહીં આવે, ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક છે. વડી અદાલતના ન્યાયાધીશને જે છે 50% પેન્શન શેમાંથી આપવામાં આવે છે? તો શેમાંથી આવશે? ભારતની સંચિત નિધિમાંથી જે છે આપવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, વડી અદાલતના ન્યાયાધીશને જે છે 50% પેન્શન શેમાંથી? તો ભારતની સંચિત નિધિમાંથી આપવામાં આવે છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ જે છે ક્યાં આવશે? લુણાવાડા ખાતે આવેલું છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ક્યાં? તો લુણાવાડા ખાતે આવેલું છે ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આમુખ એ ભારતના સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનું જન્માક્ષર છે. આ વિધાન કોનું છે? આમુખ જે છે ભારતના સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનું જે છે જન્માક્ષર છે. આ વિધાન જે છે કોનું છે? કોનું આવશે? કનૈયાલાલ મુનશીનું છે આ વિધાન. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોડીનાર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? કોડીનાર મિત્રો કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? કઈ નદી આવશે? સિંગવડો નદી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, કોડીનાર કઈ નદીના કિનારે? તો સિંગવડો આ નદીના કિનારે કોડીનાર આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કઈ સમિતિની ભલામણથી કરવામાં આવ્યો હતો? મિત્રો ભારતના બંધારણમાં જે છે મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કઈ સમિતિની ભલામણથી કરવામાં આવ્યો હતો? કઈ સમિતિ આવશે? સ્વર્ણસિંહ સમિતિ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતના બંધારણમાં મિત્રો મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કઈ સમિતિ? તો સ્વર્ણસિંહ સમિતિની ભલામણથી જે છે કરવામાં આવેલો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? મિત્રો બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? વિલિયમ બેન્ટિક હતા. વિલિયમ બેન્ટિક જે છે બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ જે છે ગવર્નર જનરલ હતા. ખાસ યાદ રાખજો, બંગાળના સૌપ્રથમ પૂછાય તો વોરન હેસ્ટિંગ આવશે. ભારતના સૌપ્રથમ પૂછાય તો વિલિયમ બેન્ટિક આવશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ વિલિયમ બેન્ટિક, બરાબર. વિલિયમ બેન્ટિકનો સમયગાળો હતો 1828 થી 1835, બરાબર. ઈસવીસન 1803માં તે માદરસનો જે છે ગવર્નર હતો. એના વિશે આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 1803માં જે છે માદસરનો જે છે ગવર્નર હતો. અને મિત્રો 1833ના ચાર્ટર એક્ટ દ્વારા જે છે બંગાળના ગવર્નર જનરલને જે છે ભારતનો ગવર્નર જનરલ બનાવવામાં આવ્યો. આથી ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ જે છે એ વિલિયમ બેન્ટિક બન્યો, બરાબર. હવે જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 35મો, દુલાભાયા કાગનો જન્મ ભાવનગરના કયા તાલુકામાં થયો હતો? દુલાભાયા કાગ મિત્રો એમનો જન્મ ભાવનગરના કયા તાલુકામાં થયો હતો? મહુવા તાલુકામાં થયો હતો, બરાબર. આ ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, દુલાભાયા કાગનો જન્મ ભાવનગરના કયા તાલુકામાં? તો મહુવા તાલુકામાં થયેલો હતો. મિત્રો તમારે જે છે ને સાથે સાથે
ટેસ્ટ પણ આપતું રહેવાનું છે અને લાસ્ટમાં જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે, બરાબર. તમારે જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ સાથે સાથે તમારે ટેસ્ટ આપતું રહેવાનું છે અને લાસ્ટમાં જે છે કોમેન્ટમાં તમારે એક એ જણાવવાનું છે તમારા કેટલા સાચા પડ્યા. અને આ મિત્રો આપણે 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, એનો આન્સર પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક જણાવો. ખંભાળિયા આવશે એનું મુખ્ય મથક, કયું તો ખંભાળિયા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળના રાજ્યનું અંદાજપત્ર રાજ્યસભાને રજૂ કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળના રાજ્યનું અંદાજપત્ર જે છે એ રાજ્યસભાને રજૂ કરવામાં આવે છે. મિત્રો આ જે છે ને આ નહીં આવે, બરાબર. રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળના રાજ્યનું અંદાજપત્ર કોને રજૂ કરવામાં આવે છે? લોકસભાને રજૂ કરવામાં આવે છે, બરાબર. ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી? ગુજરાતના મિત્રો નર્મદા જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ જે છે સ્પર્શતી નથી? મિત્રો આપણને અહીંયા જિલ્લા આપેલા છે ને એમાંથી પંચમહાલ જિલ્લાની હદ નહીં સ્પર્શે, બરાબર. નર્મદા જિલ્લાને ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા વેદમાં અનિષ્ટ તત્વો અને રાગના નિવારણ માટેના જાદુઈ વશીકરણ અને મંત્રનો ઉલ્લેખ છે? નીચેનામાંથી કયા વેદમાં જે છે અનિષ્ટ તત્વો અને રાગના નિવારણ માટે જે છે જાદુઈ વશીકરણ અને મંત્રનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? અથર્વવેદમાં આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. અથર્વવેદમાં મિત્રો અનિષ્ટ તત્વો અને રાગના નિવારણ માટેના જાદુઈ વશીકરણ અને મંત્રનો ઉલ્લેખ જે છે કરવામાં આવેલો છે. મિત્રો આ વેદને જે છે બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપે ઓળખવામાં આવે છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અથર્વવેદને કયા વેદ તરીકે? તો બ્રહ્મવેદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ વેદ માટે મિત્રો અથર્વ અને અંગીરા નામના બે ઋષિઓના કારણે પ્રાચીન સમયમાં તેણે જે છે અથર્વાગીરીશ પણ કહેવામાં આવતું હતું, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો આ વેદ જે છે મુખ્ય રૂપથી મનુષ્યની શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે સંબંધિત છે. મનુષ્યના દૈનિક જીવનની બાબતોને જે છે એ સ્વીકારે છે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 40મો, ડભોઈનો કિલ્લો કોના શાસન દરમિયાન બાંધવામાં આવ્યો હતો? મિત્રો ડભોઈનો કિલ્લો કોના શાસન દરમિયાન જે છે બાંધવામાં આવ્યો હતો? આપણને પૂછવામાં આવેલો છે ક્વેશ્ચન. સિદ્ધરાજ જયસિંહ, બરાબર. સિદ્ધરાજ જયસિંહ દ્વારા જે છે એ બાંધવામાં આવ્યો હતો અને મિત્રો એનું સમારકામ જે છે કોણે કરાવ્યું? આવું પૂછાય તો વિશાલદેવ વાઘેલા, બરાબર. ડભોઈના કિલ્લાનું સમારકામ કોણે? તો વિશાલદેવ વાઘેલાએ કરાવ્યું હતું. અને ડભોઈનો કિલ્લો કોના શાસન દરમિયાન બાંધવામાં આવ્યો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહ, બરાબર. બંનેમાં તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિક્કાઓ ઉપર લખાણ કરવાની શરૂઆત કયા શાસકોએ કરી હતી? સિક્કા ઉપર મિત્રો લખાણ કરવાની જે છે શરૂઆત એ કોણે કરી હતી? યવનોએ કરી હતી, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. સિક્કાઓ ઉપર લખાણ કરવાની શરૂઆત કયા શાસકોએ? તો યવનોએ કરેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખાન અઝીઝ કોકા દ્વારા બંધાયેલું ખાન સરોવર ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો ખાન અઝીઝ કોકા દ્વારા બંધાયેલું ખાન સરોવર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? અણહિલવાડ પાટણ ખાતે આવેલું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ ખાન અઝીઝ કોકા દ્વારા બંધાયેલું ખાન સરોવર ક્યાં? તો અણહિલવાડ પાટણ ખાતે જે છે એ આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દેલવાડાના દેરાઓ કોણે બંધાવ્યા હતા? દેલવાડાના દેરાઓ જે છે મિત્રો કોણે બંધાવ્યા હતા? વસ્તુપાળ અને તેજપાળ, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. દેલવાડાના દેરાઓ જે છે કોણે? તો વસ્તુપાળ અને તેજપાળ જે છે બંધાવ્યા હતા. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 44મો, શંખની હસ્તકલાની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કયા સ્થળે થાય છે? શંખની હસ્તકલાની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન જે છે એ કયા સ્થળે થાય છે? તો કયા સ્થળે આવશે? નાગેશ્વર ખાતે થાય છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, શંખની હસ્તકલાનું વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કયા સ્થળે? તો નાગેશ્વર ખાતે થાય છે. મિત્રો પાદરી જે છે ને નહીં આવે, બરાબર. પાદરી એ તો નમક ઉત્પાદન માટેનું સ્થળ છે, બરાબર. આપણને એના વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એ અલગ છે, આ પણ અલગ છે. હસ્તકલાની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન જે છે એ નાગેશ્વર ખાતે થાય છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મેરાયો નૃત્ય કયા જિલ્લામાં થાય છે? મેરાયો નૃત્ય મિત્રો કયા જિલ્લામાં થશે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે છે મેરાયો નૃત્ય જે છે જોવા મળે છે. મિત્રો મેરાયો નૃત્ય જે છે ને બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોર કોમનું જે છે નૃત્ય છે. અને સરખડ અથવા તો ઝુંઝાળી નામના ઊંચા ઘાસમાંથી જે છે તોરણ જેવા ઝુમખા ગૂંથીને જે છે મેરાયો બનાવવામાં આવે છે, જેને નાગલી પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો આ રીતે મેરાયાની ટોળકી જે છે મેળામાં ફરે છે અને ઢોલ વગાડવામાં આવે છે અને હુડીલા, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, હુડીલા નામનો જે છે સૂર્ય ગીત ગાવામાં આવે છે. એના વિશે તમામ માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અરવલ્લી જિલ્લાના કયા તાલુકાના મહાદેવ ગ્રામ ખાતે ગાંધીજીના અસ્થિનું વિસર્જન કર્યું હતું? અરવલ્લી જિલ્લાના કયા તાલુકાના મહાદેવ ગ્રામ ખાતે જે છે ગાંધીજીના અસ્થિનું જે છે વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું? કયા તાલુકામાં આવશે? મોડાસા તાલુકામાં આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના જે છે મહાદેવ ગ્રામ ખાતે ગાંધીજીના અસ્થિનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો,
અલાયદો રેલવે અંદાજપત્રની પરંપરા 2016 સુધી જે છે પ્રચલિત હતી. અલાયદા રેલવે અંદાજપત્રની જે છે પરંપરા ક્યારથી શરૂ થઈ હતી? બરાબર, આપણને શું પૂછ્યું છે? અલાયદો રેલવે અંદાજપત્રની પરંપરા 2016 સુધી પ્રચલિત હતી. બરાબર, અલાયદા રેલવે અંદાજપત્રની પરંપરા ક્યારથી જે છે શરૂ કરવામાં આવી હતી? શરૂઆત જે છે ને એની 1921માં થયેલી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. વિસાવદર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? વિસાવદર તાલુકો મિત્રો કયા જિલ્લામાં આવશે? જુનાગઢ જિલ્લામાં આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, જુનાગઢ જિલ્લામાં જે છે આ વિસાવદર તાલુકો જે છે એ આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારતના બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ વ્યક્તિને પોતાની પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવાના હકની સુરક્ષા આપે છે? ભારતના બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ જે છે એ વ્યક્તિને પોતાના પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવાની જે છે એ સુરક્ષા આપે છે? અનુચ્છેદ 21 આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 50મો. ગુજરાતના કયા સ્થળે જનરલ મોટર્સનો પ્લાન્ટ આવેલો છે? મિત્રો, ગુજરાતના કયા સ્થળે જે છે જનરલ મોટર્સનો જે છે એ પ્લાન્ટ આવેલો છે? હાલોલ ખાતે આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતના જે છે હાલોલ ખાતે જે છે જનરલ મોટર્સનો જે છે પ્લાન્ટ આવેલો છે. હવે જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, ગુજરાતની પ્રથમ ડેરી ક્યાં ખોલવામાં આવી હતી? મિત્રો, પ્રથમ ડેરી ગુજરાતની જે છે ક્યાં ખોલવામાં આવી હતી? સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. આનો એક આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, હવે સાથે સાથે મિત્રો 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. અને મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને આપણી ચેનલ ઉપર નવો હોય તો ચેનલને જે છે એ સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના તમને વિડીયો જોવા મળશે. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.